हालेलुया 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 सब प्रभु की स्तुति करेंगे हालेलुया हालेलुया सुबह के समय परमेश्वर ने हमें एकत्रित किया है प्रभु की आराधना करने के लिए हम उसके समीप पर आए हैं हम सब प्रभु की स्तुति करेंगे धन्यवाद 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 राजा धन्यवाद प्रभु धन्यवाद धन्यवाद प्रभु धन्यवाद प्रभु धन्यवाद प्रभु धन्यवाद प्रभु आपके उपकारों के लिए धन्यवाद 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 आपके भलाइयों के लिए धन्यवाद 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 आपकी दया के लिए धन्यवाद प्रभु धन्यवाद प्रभु धन्यवाद राजा धन्यवाद राजा ईश राजा धन्यवाद ईश राजा प्रभु आप हमारे लिए घड़े से धन्यवाद प्रभु आप हमारे चरवा हो धन्यवाद 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 परमेश्वर हालेलुया धन्यवाद राजा धन्यवाद राजा धन्यवाद राजा आप हमारे संग रहिए परमेश्वर धन्यवाद 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 परमेश्वर के अनुग्रह परमेश्वर की आंखों में हमें अनुग्रह मिला इसलिए परमेश्वर ने हमारी आयु के दिन को बढ़ाकर उसकी आराधना करने के लिए हमें ले आया है परमेश्वर के बच्चे चाहे हम एक साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं लेकिन जिस स्थान पर है वहाँ पर हम एक आत्मा में एकत्रित होकर हम सब प्रभु की ओर देखेंगे परमेश्वर की आराधना करने का समय है दाऊद इस प्रकार कहता है हे मेरा बल परमेश्वर मैं तुझ पर भरोसा करूंगा परमेश्वर मेरा गढ़ है वो ही मेरा सुरक्षित है वो ही मेरा उद्धार करता परमेश्वर है मैं भरोसा करने वाला ऊंचा पर्वत वही है परमेश्वर के बच्चे आज के दिन हमारे लिए भी प्रभु वैसे ही है आप यदि प्रभु की ओर देखोगे परमेश्वर आपके लिए दृढ़ घड़ बनेंगे प्रभु आपके लिए बल बनेंगे प्रभु आपके लिए एक सुरक्षित बनेंगे क्योंकि परमेश्वर आराधना के योग्य प्रभु है हम सब प्रभु की ओर देखेंगे स्तुति के योग्य परमेश्वर की ओर हम देखेंगे परमेश्वर की स्तुति करना बहुत ही अनमोल है जब हम स्तुति की योग्य परमेश्वर की ओर में पुकारूंगा और इसलिए मैं शत्रुओं से छुड़ाया जाऊंगा करके दाऊद कहते हैं जब मृत्यु की घोर अंधकार मुझ पर छा गई थी जब बुरी बुरी बातें मुझे सता रही थी जब पाताल की पूरा अधोलोक मुझे घेर लिया था जब मृत्यु की गोफन मुझ पर पड़ी थी मेरे संकट में मैं यहोवा की ओर पुकारा परमेश्वर की ओर पुकारा मेरे परमेश्वर की ओर में चिल्लाया परमेश्वर अपने भवन से मेरी आवाज को सुन लिया परमेश्वर अपनी भवन से मेरी आवाज को सुन लिया परमेश्वर के बच्चे इस समय आप जहाँ पर भी हो प्रभु की ओर देखे और मुंह खोल के बोलिए हे परमेश्वर केवल आप ही मेरी सुरक्षित हो आप मेरी दृढ़ गढ़ हो आप मेरी ढाल हो मैं केवल आप ही पर भरोसा रखता हूँ चाहे मृत्यु की घोर अंधकार मुझ पर छा गई चाहे चारों तरफ शत्रु ने मुझे घेर लिया हे परमेश्वर जब मैं तेरी ओर पुकारूंगा तू मेरी आवाज को सुनकर सारे बुराई से आप परमेश्वर मुझे छुड़ाएंगे परमेश्वर आपकी मदद करेगा परमेश्वर के बच्चे यदि यहोवा की सहायता न हो इस दुनिया
दुनिया में कोई हमारी सहायता नहीं कर सकते கர்த்தர் நமக்கு உதவி செய்யாத பட்சத்துல जब तक यहोवा हमारी सहायता नहीं करेंगे நம்முடைய பிள்ளைகள் நம்மளால ஒன்றும் செய்ய हम முடியாது कुछ नहीं कर पाएंगे எல்லாரும் கர்த்தரை நோக்கி हम பார்ப்போம் सब प्रभु की ओर देखेंगे யார் கைவிட்டாலும் கைவிடாத தெய்வம் நம்முடைய ஆண்டவர் चाहे संसार में सभी ने हमें हाथ छोड़ दिया लेकिन हमारा परमेश्वर कभी नहीं छोड़ते தாவீது ஒரு பெரிய ராஜாவா இருந்த போதிலும் चाहे दाऊद एक बड़ा राजा था தாவீது சொல்லுகிறார் दाऊद ने कहा என் நெருக்கத்துல எல்லாரும் என்னை விட்டு விலகி போனார்கள் मेरे संकट के समय मेरी तरफ से सब ने मुझे छोड़ दिया பாதாள கட்டுகளில் சூழ்ந்து கொண்டது पाताल की सारे बंधन ने मुझे घेर लिया மரண கண்ணிகள் என் மேல் விழுந்தது मृत्यु की घोर अंधकार मुझ पे छा गई இப்படிப்பட்ட நெருக்கத்துல நான் கர்த்தரை நோக்கி கூப்பிட்டேன் इस विपत्ति के समय में परमेश्वर की ओर पुकारा என் தேவனை நோக்கி நான் அபயமிட்டேன் मेरी यहोवा की ओर में चिल्लाया கர்த்தருடைய ஆலயத்திலிருந்து என் சத்தத்தை கர்த்தர் यहोवा ने अपनी भवन से मेरी आवाज को सुन ली கர்த்தருடைய சத்தத்தை கேட்கிற தேவன் हमारा परमेश्वर आवाज को सुनता है கர்த்தருடைய சத்தத்தை கேட்கிற தேவன் परमेश्वर हमारे पुकारों को सुनता है எல்லாரும் கர்த்தரை நோக்கி हम பார்ப்போம் सब प्रभु की ओर देखेंगे வாய் திறந்து சொல்லுங்க मुंह खोल कर बोलिए ஆண்டவரே என் கூப்பிடுதல் சத்தத்துக்கு நீ செவி கொடுப்பீராக परमेश्वर मेरी पुकार की आवाज को तू सुन ले நீர் என்னோடு இரு ஆண்டவரே आप मेरे संग रहिए நீர் என்னோடு இரு मेरे पास रहिए உம்மை இல்லாமல் இந்த பூமியில என்னால் உயிர் வாழ முடியாது परमेश्वर तेरे बिना मैं इस पृथ्वी पर जी नहीं पाऊंगा எல்லாரும் கர்த்தரை நோக்கி हम பார்ப்போம் सब प्रभु की ओर देखेंगे கர்த்தர் நம் பட்சத்தில் இருப்பாராக जब यहोवा हमारे पास रहेंगे கர்த்தர் நமக்கு துணையா जब இருப்பாராக परमेश्वर हमारी सहायता करेंगे தைரியமாய் சொல்ல हम முடியும் धैर्य से कह सकते மலே ஒரு சேனைக்குள் பாய்வேன் तेरी और एक फाटक पर पार करूंगा மலே ஒரு மதிலை தாண்டுவேன் तेरी और मैं प्रबल पाऊंगा தைரியமாய் சொல்ல முடியும் हम धैर्य से कह सकते हैं கர்த்தர் நம் கூட இருக்கிறார் क्योंकि परमेश्वर हमारे संग है தாவீதோடு கூட கர்த்தர் இருந்தார் जिस प्रकार दाऊद के संग यहोवा थे நெருக்கத்திலே தாவீது கர்த்தரை நோக்கி கூப்பிட்டார் संकट के समय उसने यहोवा की ओर पुकारा கர்த்தர் தாவீதுடைய சத்தத்துக்கு செவி கொடுத்தார் परमेश्वर ने दाऊद की पुकार की आवाज को सुन ली தாவீதோடு கூட கர்த்தர் இருந்தார் दाऊद के संग यहोवा बने रहे கர்த்தர் கூட இருந்தபடியால் परमेश्वर उसके संग बने इसलिए பெரிய சேனைக்குள்ள தாண்டி போனார் उसने बड़े सेनाओं को पार कर दिया எல்லாரும் கர்த்தரை நோக்கி हम பார்ப்போம் सब प्रभु की ओर देखेंगे தாவீதோடு கூட இருந்த ஆண்டவர் जिस प्रकार जो परमेश्वर दाऊद के संग रहे ஆண்டவரே நீர் என்னோடு கூட இரு ईश्वर राजा आप मेरे पास रहिए நீர் என்னோடு கூட இரு मेरे साथ रहिए நீர் என்னோடு கூட இரு ஆண்டவரே मेरे साथ रहिए வாய் परमेश्वर திறந்து சொல்லுங்க ऐसे हम पुकारेंगे பரலோகத்தின் தெய்வம் ஒவ்வொருவரோடு கூட இருப்பார் स्वर्गीय पिता इस सुबह के समय आप हर एक के पास बने रहेंगे எல்லாரும் கர்த்தரை துதிப்போம் हम सब प्रभु की स्तुति करें ஹalleluya 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 ஆவியானவரே உமக்கு நன்றி ஆவியானவரே உமக்கு நன்றி பரிசுத்த பிதாவே உமக்கு நன்றி ஹalleluya ஹalleluya கர்த்தாவே ஹalleluya வானத்தின் கீழே பூமியிலே பரலோகத்தின் தெய்வம் கர்த்தாவே உம்மை அல்லாமல் ஆண்டவரே எங்களால் ஒன்றும் செய்ய முடியாதையா உமக்கு நன்றி ஐயா கர்த்தாவே எங்களோடு கூட हमारे पास रहिए प्रभु हमारे साथ रहिए परमेश्वर Lord, आपके अलावा हम कुछ नहीं कर पाएंगे परमेश्वर आपके सिवाय हम कुछ नहीं कर पाएंगे राजा धन्यवाद राजा धन्यवाद राजा आप साथ रहिए प्रभु आपकी क्रिया होने पाए आपकी चंगाई मिलने पाए आपकी सुरक्षा मिलने पाए प्रभु धन्यवाद 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 Glory Jesus hallelujah hallelujah धन्यवाद प्रभु धन्यवाद प्रभु धन्यवाद प्रभु धन्यवाद प्रभु धन्यवाद प्रभु धन्यवाद Praise the Lord धन्यवाद 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 ईश्वर राजा आपको धन्यवाद 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 Praise the Lord Jesus hallelujah 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 எல்லாரும் வாய் திறந்து கர்த்தரை நோக்கி பார்க்கணும் எல்லாரும் கர்த்தரை நோக்கி கூப்பிடுங்க आमीन हम सब प्रभु की ओर देखकर हम पुकारेंगे धन्यवाद 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 உமக்கு நன்றி ஹalleluya என் கூடவே இரு ஓ இயேசுவே நீர் இல்லாமல் நான் வாழ முடியாது என் பக்கத்திலே இரு ஓ இயேசுவே நீர் இல்லாமல் நான் வாழ முடியாது என் கூடவே இரு ஓ இயேசுவே நீர் இல்லாமல் நான் வாழ முடியாது
என் பக்கத்திலே இரும். எல்லாரும் வாய் திறந்து ஓ சொல்லுங்க. இயேசுவே, நீர் இல்லாமல் நான் வாழ முடியாது. இருளான வாழ்க்கையிலே வெளிச்சமானீரே, உயிரற்ற வாழ்க்கையிலே ஜீவனானீரே. இருளான வாழ்க்கையிலே வெளிச்சமானீரே, உயிரற்ற வாழ்க்கையிலே ஜீவனானீரே. என் வெளிச்சமும் நீரே, என் ஜீவனும் நீரே, எனக்கெல்லாமே நீங்க தானப்பா. என் வெளிச்சமும் நீரே, என் ஜீவனும் நீரே, எனக்கெல்லாமே நீங்க தானப்பா. ஹalleluya, 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 ஹalleluya. என் கூடவே இரும். ஓ இயேசுவே, நீர் இல்லாமல் நான் வாழ முடியாதே. என் பக்கத்திலே இரும். ஓ இயேசுவே, நீர் இல்லாமல் நான் வாழ முடியாதே. கண்ணீர் சிந்தும் நேரத்தில் நீர் தாயுமானீரே, காயப்பட்ட நேரத்தில் நீர் தகப்பனானீரே. கண்ணீர் சிந்தும் நேரத்தில் நீர் தாயுமானீரே, காயப்பட்ட நேரத்தில் நீர் தகப்பனானீரே. என் அம்மாவும் நீரே, என் அப்பாவும் நீரே, எனக்கெல்லாமே நீங்க தானப்பா. என் அம்மாவும் நீரே, என் அப்பாவும் நீரே, எனக்கெல்லாமே நீங்க தானப்பா. ஹalleluya, 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 ஹalleluya. என் கூடவே இரும். ஓ இயேசுவே, நீர் இல்லாமல் நான் வாழ முடியாதே. என் பக்கத்திலே இரும். ஓ இயேசுவே, நீர் இல்லாமல் நான் வாழ முடியாதே. வியாதியின் நேரத்தில் வைத்தியரானீரே, சோதனை நேரத்தில் நண்பரானீரே. வியாதியின் நேரத்தில் வைத்தியரானீரே, சோதனை நேரத்தில் நண்பரானீரே. என் வைத்தியனும் நீரே, என் நண்பரும் நீரே, எனக்கெல்லாமே நீங்க தானப்பா. என் வைத்தியரும் நீரே, என் நண்பரும் நீரே, எனக்கெல்லாமே நீங்க தானப்பா. ஹalleluya, 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 ஹalleluya. मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी न पाऊंगा. मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी न पाऊंगा. अंधियारी राहों में मेरी रोशनी बन के आ, मौत की वादियों में मेरा जीवन बन के आ. अंधियारी राहों में मेरी रोशनी बन के आ, मौत की वादियों में मेरा जीवन बन के
मेरी रोशनी तुम ही हो, मेरे जीवन तुम ही हो, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। मेरी रोशनी तुम ही हो, मेरे जीवन तुम ही हो, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। बीमारी की हालत में मेरी सेहत तुम बढ़ा, दुश्मन की अदावत में मेरे प्यार बन के आ। बीमारी की हालत में मेरी सेहत बन के आ, दुश्मन की अदावत में मेरे प्यार बन के आ। मेरी सेहत तुम ही हो, मेरे प्यार तुम ही हो, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। मेरी सेहत तुम ही हो, मेरी प्यार तुम ही हो, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। आंसुओं के समय में मेरे माँ बन के आ, दुखों के समय में मेरे पिता बन के आ। आंसुओं के समय में मेरे माँ बन के आ, दुखों के समय में मेरे पिता बन के आ। मेरे माँ तुम ही हो, मेरे पिता तुम ही हो, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। मेरे माँ तुम ही हो, मेरे पिता तुम ही हो, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ईश्वर राजा आप हर एक के पास बनिए प्रभु, हर एक के पास बनिए प्रभु, हर एक के निकट होइए परमेश्वर। आंसुओं के समय माँ के समान परमेश्वर तसल्ली दीजिए प्रभु, दुखों के समय पिता के समान तसल्ली दीजिए परमेश्वर। बीमारी के समय परमेश्वर आप हर एक के लिए सेहत बनिए परमेश्वर। ईश्वर राजा आपकी ओर हम देख रहे प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। जो भी दुख के साथ बैठे, जो भी बीमारी के साथ बैठे, आंसुओं के साथ बैठे परमेश्वर, इस समय आप उनके पास जाइए प्रभु। आप अपने हाथों को बढ़ाकर तसल्ली दीजिए परमेश्वर, अपने शांति से भर दीजिए प्रभु, आपकी चंगाई से भर दीजिए प्रभु, आपके समाधान से भर दीजिए परमेश्वर। हर एक को स्पर्श कीजिए राजा, हर एक के ऊपर आपके हाथ को बरसाइए प्रभु, आपके प्रेम मेरे हाथ से तसल्ली दीजिए परमेश्वर। पवित्र आत्मा दुख से बने हुए परमेश्वर
बच्चों को, आंसुओं से भरे हुए बच्चों को प्रभु परमेश्वर आप पास जाइए प्रभु, आप उनके निकट जाइए प्रभु, उनके आंसुओं को पोंछिए प्रभु, आंसुओं को पोंछिए परमेश्वर, हर एक के साथ बने रहिए, हर एक के साथ बने रहिए, आपके सिवाय परमेश्वर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ग्लोरी, धन्यवाद राजा, धन्यवाद राजा, धन्यवाद राजा, धन्यवाद राजा, प्रेज़ द लॉर्ड, धन्यवाद 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 धन्यवाद, प्रेज़ द लॉर्ड, धन्यवाद 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 धन्यवाद, प्रेज़ यू जीसस। தேவனுடைய பிள்ளைகள் நம்முடைய வாழ்க்கை ஒரு இருள் நிறைந்த ஒரு வாழ்க்கையா இருந்தாலும் परमेश्वर के बच्चे इस समय चाहे हमें घोर अंधकार भरे जीवन जी रहे हैं, நம்முடைய வாழ்க்கை இருள் நிறைந்த வாழ்க்கையா இருந்தாலும் चाहे हमारे जीवन में बहुत अंधकार छा गई है, பரலோகத்தின் தேவன் உங்கள் வாழ்க்கையில் வெளிச்சமாய் உதிப்பார்। परमेश्वर स्वर्गीय पिता आपके जीवन में एक प्रकाशमान से प्रकट होंगे। இயேசு கிறிஸ்து சொன்னார், प्रभु ने कहा நான் உங்களை திக்கற்றவர்களாக விட மாட்டேன், मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, நான் உங்களிடத்துக்கு வருவேன் என்று சொன்னார்। मैं तुम्हारे पास लौटूंगा। கர்த்தர் என்று மாறாதவர், वो परमेश्वर कभी ना बदलता। இருளான வாழ்க்கையை வெளிச்சமாய் மாற்றுகிறவர் நம்முடைய ஆண்டவர்। अंधकार से छाई गई इस जिंदगी को परमेश्वर उजाला में ले आने वाला परमेश्वर है। இந்த பிள்ளைகள் கர்த்தர் உங்களுக்கு வெளிச்சமாய் இருப்பார்। परमेश्वर के बच्चे आज के दिन आपके लिए प्रभु उजाला बनेगा, ஆண்டவர் உங்களுக்கு ஜீவனாய் இருப்பார்। आपके लिए प्रभु जीवन बनेंगे। ஆண்டவரினால் தேவனுடைய பிள்ளைகள் ஒருவராயில் நீங்கள் சோர்ந்து போக கூடாது। परमेश्वर के बच्चे इसलिए आप कोई चिंतित ना हो, உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து கர்த்தரை பார்த்து சொல்லுங்கள், दिल की गहराई से प्रभु की ओर देखकर बोलिए, ஆண்டவரே என் வாழ்க்கையில் நீர் வெளிச்சமாய் உதிப்பீராக। परमेश्वर मेरे जीवन में आप उजाला बन के आओ, என் வாழ்க்கையிலே நீர் எனக்கு ஜீவனாய் வெளிப்படுவீராக। परमेश्वर मेरे जिंदगी में आप जीवन बन के आओ। வாழ்க்கையிலே நான் கண்ணீர் சிந்தின நாட்களிலே जब मैं आंसुओं की तराई में चलता हूँ, தாய் போல என்னை தேற்றி நீர் உமக்கு நன்றி। एक माँ की तरह आपने मेरी तसल्ली दिया, इसलिए धन्यवाद पिता। நான் காயப்பட்ட நேரங்கள் எல்லாம் जब मैं घायल हो चुका था, ஒரு தகப்பனை போல என் காயங்களை ஆற்றி நீர் உமக்கு நன்றி। एक पिता के समान आपने मेरे घायल को बांध दिया, इसलिए धन्यवाद पिता। நீரே என் தகப்பன், आप ही मेरे पिता हो, நீரே என் தாய்। आप ही मेरी माँ हो। வாய் திறந்து சொல்லுங்க, ऐसे बोलिए प्रभु को देखकर, எத்தனை நாட்கள், कितने दिन, எவ்வளோ நாட்கள், कितने समय, எப்பொழுதெல்லாம் जब कभी, கண்ணீர் விட்டமோ, जब कभी आंसू बहाए, கண்களிலிருந்து கண்ணீர் வடியும் போது जब कभी हमारे आंखों से आंसू की टपकती है, உன்னுடைய பிள்ளை கர்த்தர் உன் கண்ணீரை பார்த்து சும்மா இருக்கவில்லை। परमेश्वर उन आंसुओं को देखकर शांत नहीं रहे। உலக பிரகாரமாக ஒரு தாய் தன் பிள்ளையின் கண்களில் இருந்து கண்ணீர் வடிவதை பார்த்து சும்மா இருக்க மாட்டார்। एक संसार में यदि एक माँ अपनी बच्चे को रोते हुए देखकर चुप नहीं बैठ सकती है, பரலோகத்தின் தெய்வம் உனக்கும் எனக்கும் தாயா இருக்கிறார்। वैसे ही स्वर्गीय पिता परमेश्वर हमारे मेरे लिए और आपके लिए वो एक माँ के समान है। கண்ணீர் சிந்தின நாட்களெல்லாம் ஒரு தாயை போல் இருந்து கண்ணீரை துடைத்தார்। जब कभी हम आंसू बहाए, उन्होंने एक माँ के समान हमारे आंसुओं को पोंछा है। எப்பொழுதெல்லாம் மனதளவிலே காயப்பட்டமோ, जब कभी हमारे दिल से हम खेदित होकर घायल हो चुके थे, எப்பொழுதெல்லாம் இருதயம் காயப்பட்டதோ, जब कभी हम घायल हो गए थे, அப்பொழுதெல்லாம் ஒரு தகப்பனை போல நம்முடைய காயங்களை ஆற்றினார்। तब परमेश्वर एक पिता के समान हमारे गाँवों को उन्होंने बांधा है। உன்னுடைய பிள்ளை கர்த்தர் ஒருவரே உனக்கு தாயும் தகப்பனுமாய் இருக்கிறார்। प्यारे बच्चे, परमेश्वर एक ही तेरे लिए एक माँ और एक पिता के समान है। வியாதி வந்த நேரத்தில் எல்லாம், जब कभी तू निर्बल हुई थी, பலவீனப்பட்ட நாட்கள் எல்லாம், तब तू बीमार पड़ गया था, ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து உனக்கு நல்ல வைத்தியராய் இருந்தார்। तब स्वर्गीय पिता तेरे लिए एक वैद्य बनकर आए। சோதனை நாட்கள் வந்த போது, जब तेरी जिंदगी में परेशानी आई थी, மனுஷர்கள் கைவிட்ட நேரங்களில், जब सारे लोगों ने तुझे छोड़ दिया था, உன்னுடைய பிள்ளை கர்த்தர் உன்னை தனிமையாய் விடவில்லை। परमेश्वर ने तेरा हाथ नहीं छोड़ा, கர்த்தர் உனக்கு நல்ல நண்பனாய் இருந்தார்। बल्कि उस समय परमेश्वर तेरे लिए एक अच्छा मित्र बना। உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து சொல்லுங்க, सोचिए और दिल की गहराई से बोलिए, ஆண்டவரே நீர் என் வியாதி நேரத்தில் எனக்கு பரிகாரியாய் வைத்தியராய் வெளிப்பட்டிரையா। परमेश्वर जब मैं बीमारी में था, तू मेरे लिए एक वैद्य बनकर आया। எல்லாராலும் கைவிடப்பட்ட சூழ்நிலையில் நீர் எனக்கு ஒரு நண்பனாய் வெளிப்பட்டி। जब सभी लोगों ने मुझे ठुकरा दिए थे, तब तू मेरा एक मित्र बनकर आए। நீரே என் வைத்தியர், आप मेरे वैद्य हो, நீரே என் நண்பர், आप मेरे मित्र हो, நீரே என் தாய், आप मेरे माँ हो, நீரே என் தகப்பன், आप मेरे पिता हो, நீரே என் வெளிச்சம், आप मेरे उजाला हो, நீரே என் ஜீவன்। आप मेरे जीवन हो। வாய் திறந்து
சொல்லுங்கள். और ऐसे मुंह खोल कर எத்தனை बोलिए, முறை சொன்னாலே कितने समय बोलने पर भी பரலோகத்தின் தேவனுடைய பிள்ளைகள் நாம் திருப்திப்படுத்த முடியாது. हम स्वर्गीय पिता को कभी तृप्त नहीं कर पाएंगे, அவர் மகிமையை ஏற்றுக்கொள்ளுகிற தேவன். क्योंकि वो महिमा को स्वीकार करने वाला परमेश्वर है। அவருடைய மகிமையை ஒருத்தருக்கு கொடுக்க மாட்டார். अपनी महिमा को किसी और को नहीं देंगे। वो தேவனுடைய பிள்ளைகளுடைய வாயினால் கர்த்தரை புகழ வேண்டும். परमेश्वर के बच्चे अपने मुंह खोल कर प्रभु की नाम की महिमा करेंगे। எல்லாரும் வாய் திறந்து சொல்லுங்க. ऐसे बोलेंगे प्रभु की ओर देखकर, ஆண்டவரே நீர் எனக்கு வெளிச்சமாய் இருக்கிறீர். प्रभु आप मेरे लिए उजाला बनकर आए, நீர் எனக்கு ஜீவனாய் இருக்கிறீர். आप मेरे लिए जीवन बनकर आए, நீர் எனக்கு தகப்பனாய் இருக்கிறீர். आप मेरे लिए पिता बनकर आए, நீர் எனக்கு தாயாய் இருக்கிறீர். आप मेरे लिए माँ बनकर आए, நீரே எனக்கு வைத்தியர். आप मेरे लिए वैद्य बनकर आए, நீர் எனக்கு நல்ல நண்பன். आप मेरे एक अच्छा दोस्त बनकर आए, நீரே எனக்கு எல்லாவற்றுக்கும் எல்லாமாய் இருக்கிறீர். सभी के लिए सब प्रकार से आप रूप धारण करके आए, எல்லாவற்றுக்கும் எல்லாமாய் இருக்கிறீர். सबके लिए सब बनकर आए। आप கர்த்தர் கூட இருப்பார். परमेश्वर ओ प्रभु आपके संग है। எல்லாரும் வாய் திறந்து சொல்லுவோம். सब धन्य प्रभु को और देखकर बोलेंगे, எல்லாரும் வாய் திறந்து சொல்லுவோம். सब मुंह खोल कर बोलेंगे क्या? என் கூடவே இரும் ஓ இயேசுவே, நீர் இல்லாமல் நான் வாழ முடியாதே, என் பக்கத்திலே இரு. ஓ இயேசுவே, நீர் இல்லாமல் நான் வாழ முடியாது, என் கூடவே இரு. ஓ இயேசுவே, நீர் இல்லாமல் நான் வாழ முடியாதே, என் பக்கத்திலே இரு. ஓ இயேசுவே, நீர் இல்லாமல் நான் வாழ முடியாதே. अंधियारी राहों में मेरी रोशनी बन के आ, मौत की वादियों में मेरे जीवन बन के आ, अंधियारी राहों में मेरी रोशनी बन के आ, मौत की वादियों में मेरा जीवन बन के आ, मेरी रोशनी तुम ही हो, मेरे जीवन तुम ही हो, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा, मेरे रोशनी तुम ही हो, मेरे जीवन तुम ही हो, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा, मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। सभी बोलेंगे, मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा, मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा, मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। हालेलुया 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 praise the Lord hallelujah praise you Jesus hallelujah hallelujah ஹalleluya. எல்லாரும் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம். हम सब प्रभु को धन्यवाद देंगे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। நம்முடைய ஆண்டவர் நல்லவர். हमारा परमेश्वर भला है, அவருடைய வாழ்க்கையில் வெளிச்சமாய் இருக்கிறார். हमारे जीवन के लिए वो उजाला है, வாழ்க்கையில ஒரு ஜீவனாய் இருக்கிறார். हमारे परमेश्वर हमारी जिंदगी में एक जीवन बन के आया। நம்முடைய வாழ்க்கையில அவரே தகப்பனும் தாயுமாய் இருக்கிறார். कोई हमारे लिए एक माँ और पिता के समान है, நம்முடைய வாழ்க்கையில அவரே வைத்தியரும் நண்பருமாய் இருக்கிறார். कोई हमारे लिए एक वैद्य और एक दोस्त है। இந்த ஆண்டவர் நம்மிடத்துல சொன்னார், ये परमेश्वर ने हमें देखकर कहा, நான் உங்களை திக்கற்றவர்களாக விட மாட்டேன். मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, உங்களிடத்துக்கு நான் வருவேன். मैं फिर तुमसे मिलने आऊंगा, உலகத்தின் முடிவு பரியந்தம் संसार के अंत तक சகல நாட்களிலும் सदा सर्वदा நான் உங்களோடு கூட இருப்பேன். मैं तुम्हारे साथ बने रहूंगा।
அவர் பொய் சொல்ல மனிதன் அல்ல, वो झूठ बोलने के लिए कोई मनुष्य नहीं है, மனமாற மனுபுத்திரன் அல்ல, और बोला हुआ बदलने में वो कोई मनुष्य का पुत्र भी नहीं है। அவர் சொன்னதை செய்வார், जो कहा वो पूरा करेगा, உலகத்தின் முடிவு பரியந்தம், इस संसार के अंत तक। உங்களுடைய நரைமயிர் முதிர் வயது ஆகு வரையில आप बुजुर्ग, आपके बाल पक्के होने तक கர்த்தர் உங்களுக்கு परमेश्वर आपके लिए வெளிச்சமும் ஜீவனுமாய் இருந்து, रोशनी और जीवन बनकर, தகப்பனும் தாயுமாய் இருந்து, माँ और पिता बनकर, வைத்தியரும் நண்பனுமாய் இருந்து, वैद्य और दोस्त बनकर, கர்த்தர்களை கைவிடாமல் பாதுகாப்பார். कभी परमेश्वर आपका हाथ न छोड़ते हुए आपको संभालेगा। இந்த நல்ல தேவனம் கூட இருக்கிறபடினால ये अच्छा परमेश्वर हमारे संग बने हैं, इसलिए இந்த பிள்ளைகள் எல்லாரும் கர்த்தரை सब प्रभु को धन्यवाद देंगे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। பிதாவாகிய தேவனை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். पिता परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। माना यीशु क्रिस्त स्तोத்திரிக்கிறேன். पुत्र यीशु मसीह को धन्यवाद देंगे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। பரிசுத்த ஆவியானவரை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். पवित्र आत्मा को धन्यवाद देंगे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। காலை வேளையிலும் கர்த்தருடைய சமூகத்திலே ஆண்டு நினைத்து பார்க்க முடியாது. கர்த்தர் நமக்கு நல்ல ஒரு சந்தர்ப்பத்தை தந்திருக்கிறார். इस सुबह के समय भी परमेश्वर की याद करने के लिए, परमेश्वर के समुद्र में इकट्ठा करने के लिए परमेश्वर ने इसने अच्छा मौका दिया है। இந்த நிமிஷம் வரையிலும் நாம் கர்த்தரை பாடி ஆராதிக்க பரலோகத்தின் தெய்வம் நமக்கு உதவி செய்தார். इस पल तक परमेश्वर की आराधना करने के लिए, उसकी महिमा करने के लिए परमेश्वर ने मदद किया। இந்த நாட்களிலே பயங்கரமான கொள்ளை நோய்கள் வாதைகள் ஆங்காங்கே பரவி கொண்டிருக்கிறது. आज के दिनों में बहुत ही महामारी यहाँ वहाँ फैल रहा है। விசுவாசிகள் நம் ஞானம் உள்ளவர்களாக நாம் வாழ வேண்டும். विश्वासी लोग बड़े ध्यान से रहना है। நாம் கற்றுக்கொண்ட ஆரம்ப சத்தியத்திலே உறுதியாய் நிலைத்திருக்க வேண்டும். जो हमने सीखा है उस व्यवस्था में स्थिर से रहना है। அதனால நம் கிடைக்கிற நேரங்கள்ல इसीलिए जो समय मिलता है, தனிப்பட்ட முறைகளில் ஜெபிப்பது நல்லது. अकेलापन का प्रार्थना बहुत मुख्य है। தேவனுடைய பிள்ளைகள் கர்த்தருடைய வாக்குத்தத்த வசனம் அல்லது தீர்க்க வசனம் இந்த பூமியில் நிறைவேறி கொண்டு परमेश्वर का जो प्रतिज्ञा वचन है, जो भविष्यद्वक्ता का जो वचन है, वो आज के समय में पूरा हो रहा है। இந்த கொள்ளை நோய்கள் இந்த இதெல்லாம் வரும் என்று முதல்ல தீர்க்கதரிசனமாக எழுதப்பட்டிருக்கிறது. इस महामारी आएगा कर पहले भविष्यवाणी के द्वारा कहा गया है। ஆமோஸ் 8வது அதிகாரம் 3வது வசனத்தில் நீங்கள் வாசித்தீர்களானால் आमोस के पुस्तक 8वां अध्याय उसका 3रा वचन में अगर हम पढ़ेंगे तो தேவாலய பாட்டுகள் எல்லாம் அலறுதலாக மாறும் அப்படின்னு எழுதப்பட்டிருக்கு. परमेश्वर के भवन के जो भी गीत है बड़े ही ध्वनि सुनाई देगा कर लिखा है। எல்லா இடத்திலும் பிரேதங்கள் புலம்புவார் இல்லாமல் எரிந்து விடப்படும் और शाव और बड़े डेरे लग जाएगा कर लिखा है। மாத்திரமல்ல அதே 8வது அதிகாரம் 10வது வசனத்தை வாசிக்கும் போது उसी 8वां अध्याय में 10वां वचन में लिखा है, பண்டிகைகள் எல்லாம் துக்கிப்பாய் மாறி போகும் என்று எழுதப்பட்டிருக்கு. और पर्व में सब उत्सव को दूर किया जाएगा और विलाप करूंगा कर लिखा है। பண்டிகைகள் எல்லாம் துக்கிப்பாய் மாறி போகும். जो पर्व है, जो उत्साह है, सब विलाप करूंगा करके लिखा है। அந்த துக்கிப்பு எப்படிப்பட்ட துக்கிப்பாய் இருக்கும் என்றால் ये किस प्रकार का विलाप होगा? ஒரே பிள்ளைக்காக துக்கிக்கிற துக்கிப்பை போல இருக்கும் என்று எழுதப்பட்டிருக்கு. एक बच्चे की मांग के अनुसार विलाप होगा। எரேமியா 16வது அதிகாரம் 4வது வசனத்தை வாசிப்போமானால் यिर्मयाह का 14 का 3 में अगर हम पढ़ेंगे तो மகா கொடியதான வியாதிகளால் சாவார்கள். महामारी के द्वारा लोग मरेंगे। அவர்களுக்காக புலம்புவார் ஒருவரும் இருக்க மாட்டார். उनके लिए विलाप करने के लिए कोई नहीं होगा। அவர்களை அடக்கம் பண்ணவும் யாரும் இருக்க மாட்டார். उनको दफना करने के लिए भी कोई नहीं होगा। நிலத்தின் மேல் எருவாய் போவார்கள். जमीन में वो जल जाएंगे பஞ்சத்தால் மடிந்து போவார்கள் என்று और எழுதப்பட்டிருக்கு. अकाल में फंस जाएंगे करके लिखा है। அதே எரேமியா 16வது அதிகாரம் 7வது வசனத்தை வாசித்தால் अगर उसी यिर्मयाह के पुस्तक 7वां वचन में अगर हम पढ़ेंगे तो செத்தவர்கள் நிமித்தம் உண்டான துக்கத்தை ஆற்ற जो मर गए उन लोगों की दिलासा देने के लिए அவர்களுக்கு அப்பம் பங்கிடப்படுவதும் இல்லை. उनको रोटी नहीं बांटा जाएगा। ஒருவருடைய தகப்பனுக்காவது தாய்க்காவது துக்கப்படுகிறவர்களுக்கு और ना जो लोग पिता या माता को मरने में देते हैं, தேற்றரவின் பாத்திரத்தை குடிக்க கொடுப்பாரும் இல்லை. किसी को शांति के लिए कटोरों में दाक मधु भी नहीं पिलाया जाएगा। இதெல்லாம் தீர்க்கதரிசன வசனங்கள் இப்பொழுது நிறைவேறி ये கொண்டிருக்கிறது. सब भविष्यद्वक्ता जो वचन है वो पूरा हो रहा है। அதே எரேமியா 16வது அதிகாரம் 9வது வசனத்தை வாசிப்பீர்களானால் उसी यिर्मयाह के पुस्तक 16वां अध्याय 9वां वचन में पढ़ेंगे तो சந்தோஷத்தின் சத்தத்தை நான் ஓய பண்ணுவேன். मैं खुशियों आनंद का शब्द को नहीं सुनाऊंगा। மகிழ்ச்சியின் சத்தத்தை ஓய பண்ணுவேன். मैं आनंद का शब्द को नहीं सुनाई दूंगा। மணவாளின் சத்தத்தை ஓய பண்ணுவேன். और दूल्हा और ना दुल्हन का शब्द को सुनाऊंगा। மணவாட்டின் சத்தத்தை ஓய பண்ணுவேன். और ना दुल्हन का शब्द सुनाऊंगा। இதெல்லாம் வேதத்தில் எழுதப்பட்ட தீர்க்கதரிசன வசனங்கள். ये सब पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ भविष्यवाणी हुआ वचन है। இந்த வசனங்கள் நிறைவேறி ये கொண்டிருக்கிறது. वचन सब पूरा हो रहा है। மத்தேயு 24வது அதிகாரம் 8வது வசனத்திலே मत्ती का पुस्तक 24वां
21वां अध्याय का 3 वचन में இவைகள் எல்லாம் நடக்கும் போது ये सब पूरा होते ही இவைகள் எல்லாம் வேதனைக்கு ஆரம்பம் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. ये सब बड़ी वेदना का दिन है करके लिखा है। அதை 24 அதிகாரம் 33வது வசனத்தை 24 வாசித்தீங்கன்னா में 33 के वचन में पढ़ेंगे तो இவைகள் எல்லாம் நீங்கள் காணும் போது ये सब जब तुम देखोगे அவர் சமீபமாய் வாசல் அருகே வந்திருக்கிறார் என்பதை அறியுங்கள். वह द्वार के सामने खड़ा है करके तुम जान लो। அப்ப இவைகள் எல்லாம் நீங்கள் காணும் போது इस सब बातों को जब तुम देखते हो அவர் சமீபமாய் வாசல் அருகே வந்திருக்கிறார் என்று वो அறியுங்கள். बहुत ही समीप है और द्वार के बाजू में निकट खड़ा है। இப்ப நடக்கிற சம்பவங்கள் जो हो रहा है தேவாலயம் பூட்டப்பட்டு ये परमेश्वर का भवन बंद किया गया है தேவாலயத்துல பாடலின் சத்தம் துதி ஆராதனை சத்தம் ஓயப்பட்டிருக்கிறது. और परमेश्वर के भवन में गीतों की आराधना की आवाज बंद किया गया है। ஒரு பிரேதத்துக்காவது புலம்புவார் இல்லாதபடிக்கு பிரேதங்கள் எல்லாம் எரிந்து விடப்படுகிறது. कोई शाव की विलाप न करते हुए सब मरा हुआ पड़ा है। எந்த பண்டிகையும் இல்ல, பண்டிகை நாட்கள் எல்லாம் துக்க நாட்களா இருக்கிறது. कोई पूर्व पर्व या उत्साह का दिन नहीं है। ஒரு தாய்க்காக தகப்பனுக்காக யாராவது புலம்பிக் கொண்டிருப்பார்களேயானால் अगर कोई अपने पिता के लिए कोई माता के लिए विलाप करता होगा तो அவர்களை தேற்றுவதற்காக அப்பமும் குடிக்கிறதுக்கு எந்த ஒரு பானமும் கொடுக்க முடியாத சூழ்நிலை காணப்படுகிறது. उनको शांति देने के लिए ना ही कोई रोटी या कटोरा में दाक मधु देने के लिए कोई नहीं है। இதெல்லாம் அந்த தீர்க்கதரிசன வசனம் நிறைவேறி ये கொண்டிருக்கிறது. सब भविष्यवाणी पूरा हो रहा है। இவைகள் எல்லாம் வேதனைக்கு ஆரம்பம். ये सब विलाप का कारण है இனிதான் வேதனை இருக்கிறது. और ये अभी ही और भी विलाप है। இதெல்லாம் பார்க்கிற நாம் ये सब देखने वाले हम ஒன்றை அறிந்து கொள்ள வேண்டும். एक बात को जान लेना है, ஆண்டவர் சமீபமாய் வாசலுக்கு அருகே வந்திருக்கிறார். परमेश्वर समीप और द्वार का निकट पर आया है। அப்போ கர்த்தருடைய வருகை நாட்கள் எப்பொழுது வரும், உலகத்தின் அழிவு நாள் எப்போ வரும் என்று நம்மளால சொல்ல முடியாது. परमेश्वर का आगमन कब आएगा या परमेश्वर कब आएगा ये हम नहीं कह सकते हैं। இப்படிப்பட்ட நிர்பந்தமான அந்த காலகட்டத்தில் நம்ம வாழ்ந்து ऐसे கொண்டிருக்கிறோம். एक परिस्थिति में हम जी रहे हैं। அதனால தேவனுடைய பிள்ளைகள் इसीलिए परमेश्वर के लोगों நமக்கு கிடைக்கிற காலங்களையும் நேரங்களையும் நாம் பிரயோஜனமாய் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டியது அவசியமாய் हमें இருக்கிறது. जो मिलता है समय इस काल को हम उपयोग करना बड़ा ही जरूरी है। அதனால தேவ சித்தமில்லாத ஒரு காரியத்துக்காக நாம் ஜெபிக்கும் போது ஜெபத்தை கர்த்தர் கேட்க மாட்டார். परमेश्वर के मकसद के बिना अगर हम प्रार्थना करेंगे तो उस प्रार्थना को परमेश्वर जवाब नहीं देगा। இன்றைக்கு வேதனைக்குரிய ஒரு காரியம் आज के दिन इतना ही बड़ा वेदना है। விசுவாசிகளும் தாங்கள் கற்றுக்கொண்ட சத்தியத்தை விட்டு வழி விலகி போவது மிகவும் வேதனைக்குரிய ஒரு காரியம். जो विश्वासियों सीखे उस व्यवस्था से वो हट जाते बड़ी वेदना दिलाता है। இப்போ சம்பவிக்கிற கொள்ளை நோய்கள் பஞ்சங்கள் இதெல்லாம் தேவனுடைய தீர்க்கதரிசன வசனம் நிறைவேறும்படியா நடந்து ये கொண்டிருக்கிறது. जो हो रहा है महामारी जो अकाल है परमेश्वर के द्वारा कहा गया हुआ भविष्यवाणी पूरा हो रहा है। ஆனா இவைகளை மாற்றி போடும் என்று ஜெபித்தால் इसे बदला दो इसे हटा दो अगर हम प्रार्थना करेंगे तो அது தேவன் சித்தமானால் மாறும். अगर परमेश्वर का मकसद होगा तो ही हटेगा। தேவனுக்கு சித்தம் இல்லாத காரியத்தை நாம் ஜெபம் பண்ணினால் மாற்ற முடியாது. अगर परमेश्वर का मकसद के बिना अगर हम प्रार्थना करेंगे तो पूरा नहीं होगा। ஆனபடினால அந்த விழிப்புள்ளவர்களா இருக்க வேண்டும். इसलिए बड़े हम जागरूकता से रहना है। ஒரு சிறு பிள்ளை இருந்தா एक छोटी लड़की थी, ஸ்கூல்ல பரீட்சை எழுத போனா. वो स्कूल में परीक्षा लिखने गई। பரீட்சை எழுதும் போது परीक्षा लिखते समय அங்க ஒரு क्वेश्चन கேட்டிருந்தாரு. वहाँ एक प्रश्न पूछा गया, இந்தியாவின் தலைநகரம் என்ன? अपना भारत का राजधानी क्या है? இந்தியாவின் தலைநகரம் சென்னை அப்படின்னு எழுதிட்டு வந்தா. इंडिया का राजधानी चेन्नई करके लिख कर आई। பரீட்சை முடிச்சிட்டு வெளிய வந்தாச்சு. अभी एग्जाम लिखकर बाहर आई। பிள்ளைகள் எல்லாரும் ஒத்த பேசிடுறாங்க. अभी बच्चे आपस में बात कर रहे हैं, இந்தியாவின் தலைநகரம் என்ன? इंडिया का राजनीति क्या है? இந்தியாவின் தலைநகரம் சென்னை நான் எழுதியிருக்கேன். इंडिया का राजनीति मैंने तो चेन्नई लिखा है। ஐயோ இந்தியாவின் தலைநகரம் சென்னை இல்ல. अयो इंडिया का राजनीति चेन्नई नहीं है, இந்தியாவின் தலைநகரம் டெல்லி. इंडिया का राजनीति तो दिल्ली है। இந்த பிள்ளைக்கு ஒரு விசுவாசம். इस बच्चे के अंदर एक विश्वास, கேளுங்கள் அப்பொழுது உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும். मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। ஆண்டவர் பொய் சொல்ல மாட்டார். हमारा परमेश्वर झूठ नहीं बोलता है। கேட்ட கட்டாயம் தருவார். अगर मैं पूछूंगी तो जरूर वो जवाब देगा। ஒரே ஜெபம். ऐसी वो प्रार्थना करने लगी। ஆண்டவரே எக்ஸாம் பேப்பர் கையில கிடைக்கிறதுக்கு முன்னாடி एग्जाम का पेपर जैसे हाथ में मिलने से पहले இந்தியாவின் தலைநகரம் சென்னையாய் மாறட்டும். इंडिया का जो राजनीति है वो चेन्नई बदल जाए। இந்தியாவின் தலைநகரம் சென்னையாய் इंडिया மாறட்டும். का राजनीति चेन्नई बदल जाए। எனக்கு அதுல ஒரு மார்க் குறைஞ்சிர கூடாது. उसमें से मुझे एक मार्क भी घटना नहीं चाहिए। அதனால ஜெபித்தால் நீ கட்டாயம் ஜெபத்தை கேட்பீர்னு சொல்லி ஒரே ஜெபம். अब अगर प्रार्थना करोगे तो प्रार्थना सुना जाएगा कहा करके इसलिए वो प्रार्थना करने लगी। அப்ப எவ்வளவு ஜெபித்தாலும் भले वो कितना भी प्रार्थना करे, தேவனுடைய பிள்ளைகள் இந்தியாவின் தலைநகரம் டெல்லினா டெல்லி தான். परमेश्वर के लोग इंडिया का राजनीति जो दिल्ली है वो दिल्ली रहेगा। அது எவ்வளவு ஜெபம் பண்ணினாலும் மாறாது. वो कितना भी अगर हम प्रार्थना करें वो नहीं बदलाएगा। அதனால தேவ சித்தத்தை அறிந்து इसलिए परमेश्वर का मकसद को जानकर ஆண்டவருடைய
வசனத்தை அறிந்து परमेश्वर का वचन को जानकर, கர்த்தருடைய தீர்க்க தரிசன வசனங்களை அறிந்து परमेश्वर का जो भविष्यवाणी वचन है वो जानकर, இவைகளெல்லாம் நடக்கும் போது ये सब पूरा होने के लिए இவைகளெல்லாம் வேதனைக்கு ஆரம்பம் ये सब दुख का कारण है। கர்த்தருடைய வருகை நாட்கள் நெருங்கி கொண்டிருக்கிறது परमेश्वर का आगमन बड़ा ही निकट है। என்பதை அறிந்து நம்மை நாமே பரிசுத்தப்படுத்திக் கொள்ளக்கூடிய ஒரு காலம் इस बात को जानकर हम अपने आप को पवित्र करने का दिन है। அதனால தேவனுடைய பிள்ளைகள் நேரத்தையும் காலத்தையும் வீணடிக்காதீர்கள் इसलिए समय और काल को व्यर्थ मत करो। கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக परमेश्वर तुम्हें आशीर्वाद करेगा। தனிப்பட்ட முறையில अकेलापन के रूप में உங்க பிள்ளைகள் கண்களுக்கு முன்பாக நீங்கள் கண்ணீர் விட்டு ஜெபிப்பீர்களானால் अगर तुम्हारे बच्चों के सामने अगर तुम आंसू बहाकर प्रार्थना करोगे, உங்கள் ஜெபத்தை பார்க்கிற பிள்ளைகள் உங்களோடு சேர்ந்து ஜெபிப்பார்கள் तुम्हारे आंसू को देखकर तुम्हारे साथ बच्चे भी प्रार्थना करने लगेंगे। அதை விட்டு விட்டு டிவி முன்னாடி உட்கார்ந்து इसे छोड़कर तुम टीवी के सामने बैठकर, அங்க உட்கார்ந்து சோத்திரம் சோத்திரம் போட்டு ஒரு மணி நேரம் வேஸ்ட் ஆக்குறதை விட उसके सामने बैठकर तुम धन्यवाद धन्यवाद कर अपना समय को व्यर्थ करने से अच्छा, தேவனுடைய பிள்ளைகள் ஒரு மணி நேரம் நீங்கள் தனித்து ஜெபித்தால் அது உங்களுக்கு ஆசீர்வாதம் अगर तुम 1 घंटे भी अकेला से अगर प्रार्थना करेंगे तो तुम्हारे लिए अच्छा है। அல்லேலூயா हालेलुया அல்லேலூயா हालेलुया। அதனால கடைசி நாட்களா இருக்கிறபடினால इसीलिए आखिरी दिन है, इसीलिए கூடுமான வரையிலையும் ज्यादा से ज्यादा தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்களை வஞ்சிக்கும்படியாய் जो चुने गए उन्हें भी भरमाने के लिए பிசாசானவன் தந்திரமாய் கிரியை செய்வார் शैतान बड़े ही और तंत्र से काम कर रहा है। இதுல விசுவாசிகள் நீங்கள் சிக்கப்பட்டு போக கூடாது इसमें तुम विश्वासी लोग फंस नहीं जाना है। நீங்கள் ஒன்றை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் तुम एक बात को जान लो, தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்குள்ள போக வேண்டும் अगर परमेश्वर के राज्य में निवास करना है तो பிதாவின் சித்தம் செய்து நிறைவேற்றி முடித்தால் மாத்திரமே தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்குள்ள போக முடியும் जो पिता का इच्छा पूरा करेगा वही परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा। அப்ப பிதாவின் சித்தம் पिता का मकसद தேவனுடைய பிள்ளைகள் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்கள் அழைக்கப்பட்டவர்கள் பாபிலோனிலும் செய்வார்கள் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது जो चुने गए हैं वो बाबिलोन में भी परमेश्वर का इच्छा पूरा करेंगे। பாபிலோன் என்று சொல்லும் போது குழப்பம் நிறைந்த ஒரு இடம் अभी बाबिलोन कहे तो बड़े गड़बड़ बड़ा हुआ स्थिति है, குழப்பம் நிறைந்த ஒரு சூழ்நிலை वो एक बड़ा ही गड़बड़ बड़ा हुआ परिस्थिति है। குழப்பம் நிறைந்த சூழ்நிலையிலும் தேவனால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட மனுஷன் தேவ சித்தம் செய்வார் जो गड़बड़ भरा हुआ स्थिति में भी हो, अगर परमेश्वर का व्यक्ति हो तो परमेश्वर का मकसद पूरा करेगा। அப்ப இந்த குழப்பம் நிறைந்த காலங்களில் इस गड़बड़ भरा हुआ स्थिति में भी தேவனுடைய பிள்ளைகள் நீங்களும் நானும் தேவ சித்தம் செய்யணும் आप और मैं परमेश्वर का मकसद को पूरा करना है। அதனால அவர்களையும் இவர்களையும் தேவனுடைய பிள்ளைகள் நீங்கள் பார்த்து வாழ்க்கையிலே தளர்ந்து போக கூடாது इसीलिए उनको देखकर तुम अपनी जिंदगी में उदास मत हो। கூடுமான வரையிலையும் ज्यादा से ज्यादा கர்த்தர் உங்களுக்கு தந்திருக்கிற வசதிக்கு ஏற்றார் போல परमेश्वर ने आपको जैसे समय दिया है, உங்களால முடிந்த அளவுக்கு ஏழைகளுக்கு இறங்குங்கள் तुम उतने ही गरीबों को उतरो। கர்த்தர் உங்கள் கிரியைகளுக்கு தக்க பலனை தருவார் परमेश्वर तुम्हारे क्रिया के अनुसार तुम्हारे फल देगा। அதனால விழிப்புடன் இருப்போம் इसलिए बड़े जागृति से रहेंगे, வஞ்சிக்கப்பட்டு போகாதபடிக்கு எச்சரிக்கையா இருப்போம் इसलिए भरमाए न जाए, बड़े स्टॉकस से रहेंगे। கர்த்தர்மை ஆசீர்வதிப்பார் परमेश्वर हमें आशीष करेगा। இந்த நாளிலும் आज के दिनों में भी தியானத்துக்கு என்று ஒரு வசனத்தை எடுத்துக்கொள்வோம் ध्यान के लिए एक वचन लेंगे। 1 சாமுவேல் புத்தகம் पहले शमूएल के पुस्तक 26வது அதிகாரம் उसके 26वां अध्याय அந்த 25வது வசனம் उसके 25वां वचन। साउल ने दाऊद से कहा, हे मेरे बेटे दाऊद, तू धन्य है, तू बड़े बड़े काम करेगा और तेरा काम सफल होंगे। அப்பொழுது சவுல் तब साउल தாவீதை நோக்கி दाऊद से कहा, என் குமாரனாகிய தாவீதே हे मेरा बेटा दाऊद, நீ ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவன் तू धन्य है, நீ பெரிய காரியங்களை செய்வாய் तू बड़े बड़े काम करेगा நீ மென்மேலும் பலப்படுவாய் और तेरा काम सफल होगा। 3 காரியங்களை சவுல் தாவீதை பார்த்து சொல்லுகிறார் 3 बातें साउल दाऊद से कहता है, என் குமாரனாகிய தாவீதே நீ ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவன் हे मेरा बेटा दाऊद, तू धन्य है, நீ பெரிய காரியங்களை तू செய்வாய் बड़े बड़े काम करेगा நீ மென்மேலும் பலப்படுவாய் और तेरा काम सफल होंगे। அப்ப இந்த 3 காரியங்கள் தாவீதை பார்த்து சவுல் சொல்லுகிறார் इस 3 बातों को साउल दाऊद से कहता है। இன்றைக்கு தேவனுடைய பிள்ளைகள் எல்லாருக்கும் ஒரு ஆசை உண்டு आज के दिन हम सब में ऐसा एक आशा होती है, நாமும் ஆசீர்வதிக்கப்பட வேண்டும் हम भी आशीर्वाद पाना है, நாமும் பெரிய பெரிய காரியங்களை செய்ய हम வேண்டும் भी बड़े बड़े काम करना है நாமும் மேன்மேலும் பலப்பட வேண்டும் और हम भी हमारा भी काम सफल होना है। இந்த ஆசை விருப்பங்கள் எல்லாருக்குள்ளே இருக்கும் ये आशा इच्छा सबके अंदर होती है। தாவீது ஆசீர்வதிக்கப்பட்டார் परंतु दाऊद तो आशीर्वाद पाया था, பெரிய பெரிய காரியங்களை उसने செய்தார் बड़े बड़े काम किया மேன்மேலும் பலப்பட்டார் और काम सब सफल हुए। காரணம் என்னவென்றால் इसका कारण क्या है? தாவீதுக்குள்ளே காணப்பட்ட 3 சுபாவங்களை நாம் தியானிக்க போகிறோம் दाऊद के अंदर जो 3 स्वभाव था उसके बारे में आज के दिन हम ध्यान करेंगे। தாவீதுக்குள்ளே முதலாவது காணப்பட்ட ஒரு சுபாவம் दाऊद के अंदर पहला ये स्वभाव था, தாவீதுக்குள்ளே ஒரு நல்ல ஒரு தாழ்வை இருந்தது दाऊद के अंदर बड़ा एक अच्छा नम्रता था। வேதத்தில் நீங்க வாசிப்பீர்களானா अगर पवित्र शास्त्र में अगर तुम पढ़ोगे तो 1 சாமுவேல் 16வது அதிகாரம் पहला सामुएल के पुस्तक 16वां अध्याय அவனுடைய
11வது வசனத்தை வாசிப்பீர்களானால் अगर हम 11 वचन पढ़ेंगे तो இஸ்ரவேலுக்கு முதல் ராஜாவாக ஆண்டவர் சவுலை அபிஷேகம் பண்ணினார். इजराइल के ऊपर पहला राजा परमेश्वर ने साउल को नियुक्त किया था. சவுல் கர்த்தருடைய வார்த்தை மீறிய போது साउल परमेश्वर का बातों का उल्लंघन किया, इसीलिए சவுலை பார்க்கிற ஒரு உத்தமமான மனுஷனை தேர்ந்தெடுத்து இந்த தாவீதை ஆண்டவர் அபிஷேகம் பண்ணுகிறார். साउल से भी एक अच्छा खरा हुआ व्यक्ति को परमेश्वर ने चुन लिया. இந்த தாவீதை அபிஷேகம் பண்ணும்படியா इस दाऊद को अभिषेक करने के लिए சாமுவேல் தீர்க்கதரிசி ஈசாய் வீட்டுக்கு கடந்து வருகிறார். अभी सामुएल ईसाई के घर जाता है. அவருக்கு வீட்டுக்கு போகும்போது தாவீது அங்க இல்ல. जब वो घर गया था तब दाऊद नहीं था. அவனுடைய மற்ற பிள்ளைகளை எல்லாம் குமாரர்களை எல்லாம் பார்க்கிறார். वो सब अब उनके भाइयों को देखता है. கர்த்தர் சொன்னார், இவர்களை எல்லாம் நான் புறக்கணித்தேன். मैं इन सबको मैंने टुकरा दिया हूँ. இவர்களுக்கு இன்னொரு குமாரன் இருக்கிறார். इनको और एक बेटा है. ஈசாய் பார்த்து கேக்குறார், अभी ईसाई से पूछता है, உன் குமாரர் இவ்வளவு பேர் தானா? क्या तेरे पुत्र इतने ही हैं? அப்பொழுது ஈசாய் சொன்னார், तभी ईसाई ने कहा, இன்னும் ஒருவன் இருக்கிறான். और एक जन है. அவன் காட்டிலே ஆடு மேய்த்து वो கொண்டிருக்கிறான். जंगल में भेड़ बकरी चराता है. காட்டிலே ஆடு மேய்த்து கொண்டிருந்த மனுஷனை जो भेड़ बकरी चराता उस मनुष्य को ஆள் விட்டு அனுப்புகிறார்கள். अभी लोग को बेचकर उसे बुलवाते हैं. சாமுவேல் சொல்லுகிறார், अभी सामुएल कहता है, ஆள் விட்டு அனுப்பி தாவீதை வர சொல்லு. अभी लोगों को बेचकर दाऊद को बुलाओ. தாவீதை வரவழைத்தார்கள். दाऊद को बुलाया. வேதத்துல வாசிக்கிறோம், पवित्र शास्त्र में हम पढ़ते हैं, தாவீது காட்டிலே தன் தகப்பனுடைய ஆடுகளை மேய்த்து கொண்டிருந்தார். दाऊद जंगल में अपने पिता की भेड़ बकरी को चरा रहा था. இப்போ ஆள் விட்டு அழைத்து அனுப்பினார்கள். अभी लोगों के द्वारा उसे बुलाया गया. வேதத்துல எழுதப்பட்டிருக்கிறது, पवित्र शास्त्र में लिखा है, தாவீது दाऊद சிவந்த மேனியும் वो एक अच्छा सुंदर था, அழகிய கண்களும் लाली जुजली था और उसके आंखें सुंदर थे நல்ல ரூபம் உள்ளவனுமாய் இருந்தார். और उसका रूप बड़े अच्छा था. அப்பொழுது கர்த்தர் சாமுவேலை பார்த்து, तब परमेश्वर सामुएल को देखकर இவன் தான் எழுந்து இவனை அபிஷேகம் பண்ணு என்று சொன்னார். उठकर इसको अभिषेक कर कर कहा. சாமுவேல் தாவீதை ராஜாவாக அபிஷேகம் பண்ணினார். सामुएल ने दाऊद को राजा कर कर अभिषेक किया. சாமுவேல் தைல கொம்பை நிரப்பி கொண்டு வந்து उसने तेल का सिंग को लेकर आकर வீட்ல வந்து தாவீதை அபிஷேகம் பண்ணுகிறார். घर पर आकर दाऊद को अभिषेक देता है. தேவனுடைய பிள்ளைகள் ராஜரீக அபிஷேகம் தாவீதை தேடி வீட்டுக்கு வந்தது. जो राजा का अभिषेक दाऊद को उसके घर ढूंढ कर गया. இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில ऐसे एक परिस्थिति में भी ராஜரீக அபிஷேகம் தன்னை தேடி வந்த போதிலும் जो राजा का अभिषेक उसे ढूंढ कर आया तो भी தன்னை தாவீது ஒரு ராஜாவாக வெளிக்காட்டவில்லை. वो दाऊद उसने अपने आप को राजा कर कर नहीं दिखाया. கர்த்தருடைய பிள்ளைகளும் நன்றாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும். परमेश्वर के लोग हम अच्छी तरह से जान ले. வேதத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது, पवित्र शास्त्र में लिखा है, எப்பொழுது இந்த சாமுவேல் தாவீதை ராஜாவாக அபிஷேகம் பண்ணினாரோ जब सामुएल दाऊद को राजा कर कर अभिषेक किया था, அது முதற்கொண்டு கர்த்தருடைய ஆவியானவர் தாவீதோடு கூட இருந்தார். तब से परमेश्वर का आत्मा दाऊद के साथ था. தாவீதோடு கர்த்தருடைய ஆவியானவர் இருந்தார். यहोवा का आत्मा दाऊद के साथ था. சவுலை விட்டு கர்த்தருடைய ஆவியானவர் விலகி போய்விட்டார். साउल से जो आत्मा यहोवा का आत्मा था वो दूर हो गया. இப்போ ஒரு பொல்லாத ஆவி சவுலுக்குள்ளே இறங்கினது. अब एक दुष्ट आत्मा साउल पर उतरा. இந்த சவுலுக்குள்ளே பொல்லாத ஆவி இறங்கி அவனை கலங்க பண்ணி கொண்டிருக்கிறது. ये दुष्ट आत्मा साउल को उतराकर बड़े उसको घबराता था. அப்பொழுது சவுலுடைய ஊழியக்காரர்கள் तभी साउल के जो कर्मचारी थे சவுலை பார்த்து சொல்கிறார்கள், साउल से कहा, தேவனால் விடப்பட்ட பொல்லாத ஆவி உம்மை கலங்க பண்ணி கொண்டிருக்கிறது. परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा तुझे घबराता है. சுரமண்டலம் வாசிக்கிறதில் தேறின ஒரு மனுஷனை கண்டுபிடித்து जो अच्छा वीणा बजाने वालों को ढूंढ ले आए. அவன் வந்து உமக்கு முன்பாக சுரமண்டலத்தை நேர்த்தியாய் வாசித்தால் जब वो तेरे सामने वीणा बजाएगा तो உமக்கு சௌக்கியம் உண்டாகும் என்றார்கள். और तू अच्छा हो जाएगा. சவுல் எல்லா இடமும் ஆட்களை விட்டு தேடியாக अभी साउल सब जगह में लोगों को बेचकर ढूंढता है. இப்ப சொல்லுகிறார்கள், तब कहते हैं, ஈசாயினிடத்திலே ஒரு குமாரன் இருக்கிறார். ईसाई के पास एक पुत्र है. அவன் நன்றாக நேர்த்தியாய் சுரமண்டலம் वो வாசிப்பான். अच्छी और उत्तम वीणा बजाता है. கேள்விப்பட்ட போது जब उसने सुना, வேதத்துல வாசிக்கிறோம், पवित्र शास्त्र में हम पढ़ते हैं, சவுல் மறுபடியும் ஈசாய் வீட்டுக்கு ஆட்களை அனுப்புகிறார். अभी शाऊल दोबारा ईसाई के घर पर लोगों को बेचता है. ஈசாய் வீட்டுக்கு ஆள் அனுப்பி ईसाई के घर पर लोगों को बेचकर ஆட்டு மந்தையிலே இருக்கிற உம்முடைய குமாரனாகிய தாவீதை எனக்கு என்னிடத்தில் அனுப்பி வை என்று சொல்லி அனுப்புகிறார். जो भेड़ बकरियों के साथ रहता है उस पुत्र दाऊद को मेरे पास भेज दे कर कहता है. ஒன்றை புரிந்து கொள்ள வேண்டும், एक बात को जान लो, தாவீது ஆடு மேய்த்து கொண்டிருக்கும் போது அபிஷேகம் அவனை தேடி வீட்டுக்கு வருகிறது. जब दाऊद भेड़ बकरी चरा रहा था तब अभिषेक उसका गढ़ ढूंढ कर जाता है. சாமுவேல் தாவீதை அபிஷேகம் பண்ணி விட்டு போய்விட்டார். अभी सामुएल दाऊद को अभिषेक कर चला जाता है. இந்த தாவீது தான் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட பிறகு
பிறகு தான் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவன் என்பதை அவன் காட்டிக்கொள்ளவில்லை. जब दाऊद अभिषेक पाया था तो उसने ये नहीं दिखाया कि मैं अभिषेक पाया हूँ। மறுபடியும் தன் தகப்பன் ஆட்டை போய் மேய்க்க போனார். फिर से वो अपने पिता का भेड़ बकरी चराता है। கர்த்தருடைய ஆவியானவர் தாவீதோடு கூட இருக்கிறார். परमेश्वर का आत्मा दाऊद के साथ है। கர்த்தருடைய ஆவியானவர் சவுலை விட்டு விலகி போனார். यहोवा का आत्मा साउल से दूर हट गया। பொல்லாத ஆவி சவுலை கலங்க பண்ணி फिर கொண்டிருக்கிறது. दुष्ट आत्मा उसे घबराता है। இப்ப தாவீது ஆடு மேய்த்துக் கொண்டிருக்கிறார். अभी दाऊद भेड़ बकरी चराता है। ஆள் அனுப்பி தாவீதை வரவழைத்தார். अभी लोगों को बेचकर दाऊद को बुलाता है। இப்ப தாவீது தன் கைகளினால் நேர்த்தியாய் சுரமண்டலத்தை வாசிக்கும் போது वो अच्छी तरह से वीणा बजाता अपने हाथों से। அவனுக்கு நல்ல ஒரு சௌக்கியம் உண்டாயிற்று என்று வாசிக்கிறோம். वो अच्छी तरह से चंगा हो गया करके लिखा है। தேவனுடைய பிள்ளைகள் நம்ம நன்றாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும். हम एक बात को अच्छी तरह से जान ले। இங்க சவுல் ஆள் விட்டு அனுப்பினான். साउल तो लोगों को बेचकर बुलवाया தாவீதை வரவழைக்கிறார். और दाऊद को बुलाता है। தாவீது தகப்பனாகிய ஈசாய் जो उसका पिता ईसाई है। சவுல் ராஜா தன் குமாரனை அழைத்து அனுப்பி இருக்கிறதை கேட்டு शाऊल राजा ने अपने बेटों को बुलाया ये सुनकर அப்பத்தையும் रोटी को भी ஒரு துருத்தி திராட்சை ரசத்தையும் और कुप्पी भरा हुआ दाक मधु ஒரு வெள்ளாட்டு குட்டியையும் और बकरी का एक बच्चा கழுதையின் மேல் ஏற்றி गधे के ऊपर चढ़ाकर தன் குமாரனாகிய தாவீதுக்கு வசமாய் சவுலுக்கு அனுப்பி வைக்கிறார். अपने पुत्र दाऊद के हाथ से शाऊल के पास भेज दिया। தாவீது சவுலுக்கு முன்பாக வந்து நிற்கிறார். अभी दाऊद शाऊल के सामने खड़ा है। சவுல் இந்த தாவீதை அதிகமாய் சிநேகித்தார். ये शाऊल उससे बहुत ही प्रीति करने लगा। இந்த தாவீது சவுலுக்கு ஆயுததாரி ஆனான் என்று எழுதப்பட்டிருக்கு. और ये शाऊल दाऊद के लिए एक हथियार डालने वाला हो गया। தாவீதை பார்த்த சவுல் जो दाऊद को देखा शाऊल தாவீதை அதிகமாய் நேசித்தார். दाऊद से बहुत ही प्रीति रखा। தாவீது சவுலுக்கு ஆயுததாரி ஆனார். और दाऊद शाऊल के लिए हथियार डालने वाला बना। இப்ப தாவீதை அதிகமாய் நேசிக்கிறார் சவுல். ये शाऊल दाऊद से बहुत ही प्रीति रखता है। அதனால தகப்பனிடத்துல சொல்லி விடுகிறார், इसलिए वो उसके पिता से कहता है தாவீது என் கண்களுக்கு முன்பாக நிற்கட்டும். ये मेरे आंखों के सामने रहने दो। என்னுடைய கண்கள்ல தாவீதுக்கு தயவு கிடைத்திருக்கிறது என்று சொல்லி அனுப்பினார். मेरे आंखों में दाऊद को दया मिला कर कहकर भेजा। அப்ப முதலாவது அபிஷேகம் வீடு தேடி வருகிறது. पहला अभिषेक उसका घर ढूंढ कर जाता है। அப்பொழுது அபிஷேகத்தை வாங்கி கொண்டு திரும்பவும் ஆடு மேய்க்க போகிறார். अभिषेक पाकर फिर से वो जंगल में भेड़ बकरी चराने जाता है। சுரமண்டலத்தை வாசித்து நேர்த்தியாய் வாசித்து சவுல் ராஜாக்குள் இருந்த பொல்லாத ஆவியை விரட்டுகிறார். वो बीना बजा बजा कर जो शाऊल के अंदर दुष्ट आत्मा था उससे दूर भगाता है। சவுலுக்கு முன்பாக நின்று கொண்டிருக்கிறார். अभी शाऊल के सामने खड़ा है। சவுலுடைய கண்கள்ல அவனுக்கு தயவு கிடைத்தது. शाऊल के आंखों में दया मिला। ராஜா அவனை அதிகமாய் சிநேகித்தார். राजा उससे बहुत ही प्रीति रखना ராஜாவுக்கு ஆயுததாரியா இருக்கிறார். और उसका हथियार डालने वाला हो गया। இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில ऐसे एक परिस्थिति में भी தேவனுடைய பிள்ளைகள் சவுலும் சவுலோடு கூட சேர்ந்த ஆட்களும் जो शाऊल और शाऊल के साथ रहने वाले लोग பெலிஸ்தியரோடு கூட யுத்தத்துக்கு கடந்து और போனார்கள். फिलिस्तियों के साथ युद्ध के लिए निकल गए। வேதத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது, पवित्र शास्त्र में लिखा है சவுல் பெலிஸ்தியரோடு யுத்தத்துக்கு புறப்பட்டு போன போது जब शाऊल फिलिस्तियों से युद्ध के लिए निकला था தாவீது திரும்ப வந்து दाऊद फिर से आकर தன் தகப்பனுடைய ஆட்டை மேய்த்து கொண்டிருந்தார். फिर से वो अपने पिता का भेड़ बकरी चराने लगा। கர்த்தருடைய பிள்ளைகள் எத்தனை பேர் இப்படி இருப்பார்கள்? परमेश्वर के लोग कितने लोग ऐसे होंगे। ராத்திரிக்கு அபிஷேகம் வீட்டை தேடி வந்தது. राजा का अभिषेक उससे घर ढूंढ कर गया, ஆனாலும் அவர் எந்த அளவுக்கு பெருமைக்கு இடம் கொடுக்கவில்லை. परंतु वो किसी बातों की घमंड के लिए जगह नहीं दिया। சாமுவேல் அபிஷேகம் பண்ணி விட்டு போய்விட்டார். अभी सामुएल तो अभिषेक कर निकल गया। தாவீது மறுபடியும் தன் தகப்பன் ஆட்டை மேய்க்க காட்டுக்கு போய்விட்டார். दाऊद फिर से जंगल में भेड़ बकरी चराने के लिए निकल गया। இப்போ பொல்லாத ஆவி அலக்கழித்துக் கொண்டிருக்கும் சவுலை अभी दुष्ट आत्मा शाऊल को डराता है। சுரமண்டலத்தை வாசித்தது பொல்லாத ஆவி விரட்டுகிறார். अभी वीणा बजाकर उस दुष्ट आत्मा को भगाता है। சவுல் ராஜாவுக்கு முன்பாக நின்று கொண்டிருக்கிறார். अभी दाऊद शाऊल के सामने उपस्थित खड़ा है। சவுலுடைய கண்கள்ல இந்த தாவீதுக்கு தயவு கிடைக்கிறது. अभी शाऊल के नजरों में दाऊद के लिए दया मिलता है। தாவீதை அதிகமாய் சிநேகிக்கிறார். वो दाऊद से बहुत ही प्रीति रखता है தாவீது அவனுக்கு ஆயுததாரியாய் और மாறினார். उसका हथियार डालने वाला भी बन गया। அரண்மனையில் ஒரு பெரிய போஸ்ட். उसके महल में बड़े ही पोस्ट मिला है। இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் ऐसे एक परिस्थिति में भी சவுல் யுத்தத்துக்கு புறப்பட்டு போன போது जब शाऊल युद्ध के लिए निकल गया, நான் ராஜா அரண்மனையில இருந்துக்கிறேன்னு சொல்லல. उसने ये नहीं कहा कि मैं राजभवन में रहता हूँ। அது வீட்டுக்கு போய்விட்டு वो घर जाकर நான் இவ்வளவு நாள் ராஜ அரண்மனையில இருந்தேன். मैं इतना दिन राजभवन में था, ராஜாவுக்கு முன்னாடி நின்று मैं राजा கொண்டிருந்தேன். के सामने खड़ा था। சவுல் ராஜா என்னை அதிகமாய் சிநேகித்தார். शाऊल राजा मुझे बहुत ही प्रीति रखता था। எனக்கு ராஜாவின் கண்கள்ல தயவு கிடைத்தது. मुझे राजा की आंखों में दया मिला है। அப்படினால்
நான் வீட்டுல ஒரு வேலை செய்ய மாட்டேன் என்று சொல்லவில்லை. इसलिए मैं घर में कुछ काम नहीं करूंगा करके नहीं कहा। வேதத்தில் வாசிக்கிறோம், पवित्र शास्त्र में हम पढ़ते हैं சவுலும் அவனோடு கூட சேர்ந்தவரும் பெலிஸ்தரோடு கூட யுத்தத்துக்கு கடந்து போன போது शाऊल और उसके लोग फिलिस्तियों के साथ युद्ध के लिए निकल गए। தாவீது திரும்ப வந்து தன் தகப்பனுடைய ஆடுகளை மேய்த்து கொண்டிருந்தான் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. दाऊद फिर से लौट कर उसका पिता का भेड़ बकरी चराता करके लिखा है। அப்ப தேவனுடைய பிள்ளைகள் தாவீதுக்குள்ள இருந்த ஒரு தாழ்மை இங்க ये வெளிப்படுகிறது. दाऊद के अंदर जो नम्रता था वो प्रकट हो रहा है। அப்ப இந்த தாழ்மை தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்குள்ள இருக்கும் போது ये नम्रता अगर परमेश्वर के लोगों के अंदर होगा तो கர்த்தர் நிச்சயமாய் உங்களையும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட ஒரு பாத்திரமாய் மாற்றுவார். परमेश्वर जरूर तुम्हें भी आशीर्वाद रूपी एक कटोरा बनाएगा। அதனால தேவனுடைய பிள்ளைகள் நமக்குள்ள இருக்க வேண்டியது ஒரு பெரிய தாழ்மை. इसीलिए हमारे अंदर क्या होना चाहिए? नम्रता होना चाहिए। அதுபடினால முதல் அபிஷேகம் தாவீதை தேடி வீட்டுக்கு வந்தது. पहला अभिषेक दाऊद के घर ढूंढ कर गया। தன்னை ராஜாவாக இந்த தாவீது வெளிப்படுத்தவில்லை. उसने अपने आप को राजा कर कभी नहीं दिखाया। நாட்கள் கடந்து போகிறது, दिन बीतते जा रहा है, வருஷங்கள் கடந்து போகிறது. अभी वर्ष भी बीत रहा है। இரண்டாவது ஒரு அபிஷேகம், अभी दूसरा एक अभिषेक, யூத கோத்திரம் மாத்திரம் சேர்ந்து अभी यहूदी लोग सब मिलकर தாவீதை தங்களுக்கு அரசனாக அபிஷேகம் பண்ணார்கள். अभी दाऊद को उनके ऊपर राजा कर अभिषेक करते हैं। இரண்டாவது அபிஷேகம், अभी दूसरा अभिषेक, இரண்டாவது ஒரு அபிஷேகம் பண்ணப்படுகிறார். दूसरा बार उसको अभिषेक मिल रहा है। இப்பொழுது தாவீது தன்னை ஒரு ராஜாவாக வெளிக்காட்டவில்லை. तो भी वो अपने आप को राजा कर नहीं दिखाया। சவுல் ராஜா மரித்து போனார். जब साउल राजा गुजर गया, சவுல் மரித்த பிறகு जब साउल मर गया था, ஜனங்கள் எல்லாரும் ஒன்று சேர்ந்து लोग सब इकट्ठा होकर தாவீதை முழு இஸ்ரவேலருக்கும் அபிஷேகம் பண்ணுகிறார்கள். दाऊद को पूरे इस्राएल राज्य पर अभिषेक करते हैं। இது மூன்றாவது ये அபிஷேகம். तीसरा बार उसका अभिषेक मिल रहा है। முதல் அபிஷேகம் வீட்டுக்குள்ள வச்சு, पहला अभिषेक उसके घर के अंदर, இரண்டாவது அபிஷேகம் யூத கோத்திர ஜனங்கள் மாத்திரம், दूसरा अभिषेक यहूदी गोत्र लोग अभिषेक कर रहे हैं। மூன்றாவது முழு இஸ்ரவேல் மக்கள் சேர்ந்து அவனை ராஜாவாக அபிஷேகம் तीसरा பண்ணுகிறார்கள். बार इस्राएल पूरा राज्य उसे मिलकर अभिषेक करा रहा है। மூன்று முறை அபிஷேகம் வந்த போதிலும் 3 बार उसको अभिषेक मिला तो भी சவுல் மரிக்கும் வரையிலையும் साउल जब तक वो मरने तक தாவீது தன்னை ஒரு ராஜாவாக வெளிப்படுத்தவே இல்லை. वो अपने आप को कभी राजा कर नहीं दिखाया। அப்படினால தாவீதுக்குள்ள இருந்த தாழ்மை, जो दाऊद के अंदर जो नम्रता था, இந்த தாழ்மை அவனுக்குள்ள இருந்தபடினால ये नम्रता था, इसीलिए தாவீது ஒரு ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட ஒரு பாத்திரமாய் விளங்கினார். इसीलिए वो एक आशीर्वाद बना हुआ कटोरा बना। தேவனுடைய பிள்ளைகள் நமக்குள்ள தாழ்மை இருக்க வேண்டும். हमारे अंदर भी नम्रता होना चाहिए। கர்த்தர் எவ்வளவு உயர்த்தினாலும், परमेश्वर भले कितना ही हमें ऊंचा करे, எந்த அளவுக்கு கர்த்தர் உயர்த்தினாலும், कितना ही भले हमें ऊंचा करे, அந்த அளவுக்கு தேவனுடைய பிள்ளைகள் கர்த்தருக்குள் நம்மை தாழ்த்தி ஜீவிக்க வேண்டும். उतना ही हम परमेश्वर के अंदर अपने आप को दीनता कर नम्रता से रहना है। பெருமைக்கு இடம் கொடுக்க கூடாது. घमंड के लिए नहीं जगह देना है। பெருமைக்கு இடம் கொடுக்கும் போது கர்த்தர் எதிரியாய் மாறி போடுவார். जब हम घमंड के लिए जगह देंगे तो परमेश्वर हमारा विरोध खड़ा हो जाएगा। வேதத்திலே மொர்தெகாய் என்கிற ஒரு மனுஷனை குறித்து வாசிக்கிறோம். पवित्र शास्त्र में मोर्देकाई के बारे में हम पढ़ते हैं। அந்த மொர்தெகாய் वो एक मोर्देकाई ஆகாஸ்வேரு ராஜ அரண்மனையிலே वो श्रेष्ठ राजा के महल में வாசல் காவலாளியா இருக்கிறார். वो द्वार में रखवाला था। அவன் வாசல் காவலாளியாய் வேலை பார்த்து वो கொண்டிருக்கிறார். द्वार में रखवाले का काम करता था। இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில ऐसे एक परिस्थिति में भी அங்கே இன்னும் அந்த அரண்மனை வாசல் காவலாளிகள் வேறு சிலர் இருந்தார்கள். और भी उस राजभवन में जो रखवाली करने वाले और 2 जन थे। இந்த மொர்தெகாய் அடிமையாய் பிடித்து கொண்டு போகப்பட்டவன். ये एक दास के रूप में पकड़ाया गया था। இந்த மொர்தெகாய் ஒரு அடிமையாய் இருந்த ये போதிலும், मोर्देकाई एक बंधन के रूप में वहाँ दास के रूप में था। அரண்மனை வாசல்ல உட்கார்ந்திருந்த போதிலும் वो महल के द्वार में बैठा था। அவன் தனக்கு கொடுக்கப்பட்ட பொறுப்புல உண்மை உள்ள ஒரு மனுஷனாய் இருந்தார். उसको जो भी दिया गया उसमें वो एक खरा व्यक्ति था। அவன் அரண்மனை வாசல்ல இருக்கிறார். वो राजभवन की द्वार में बैठा रहता है। அதே சமயத்துல उसी समय में இன்னும் அரண்மனை வாசல் காவலாளிகளா இருந்த 2 பேர், और 2 जो रखवाले थे राजभवन में, பித்தான் தேரேஸ் என்கிற 2 மனுஷர்கள், वो पितान और तेरेस, அவர்கள் ராஜாவின் மீது கை போட்டு वो राजा के ऊपर हाथ चलाकर ராஜாவை கொலை செய்ய வேண்டும் என்று நினைக்கிறார்கள். राजा को घात करने के लिए उन्होंने युक्ति बनाया। இந்த அரண்மனை வாசலில் பிரதானிகளா இருந்தவர்கள் जो राजभवन में द्वारपाल का काम करते हैं, இந்த காரியத்தை செய்ய முயற்சித்த போது इस काम को जब वो करने के लिए प्रयास उठाए, இந்த காரியத்தை மொர்தெகாய் பார்த்தார். इस बातों को मोर्देकाई ने देखा। மொர்தெகாய் இந்த காரியத்தை பார்த்து मोर्देकाई इस बातों को देखकर பித்தானும் தேரேசும் पितान और तेरेस ராஜாவின் மீது கை போட்டு ராஜாவை கொல்ல வகை தேடினார்கள். राजा को घात करने के लिए उन्होंने युक्ति बनाया। இந்த காரியத்தை அரண்மனைக்கு தெரியப்படுத்தினார். इस बातों को उसने राजभवन में कहलाया। இந்த
காரியத்தை 4வது புத்தகத்துல எழுதி வைக்கிறார்கள். इस बातों को इतिहास के पुस्तक में लिखे रखा था। மொர்தெகாய் இந்த காரியத்தை செய்தபடியால் தான் ராஜா உயிரோடு இருக்கிறார். मोर्देकाई ने इस बात को किया इसलिए राजा जीवित है। இது 4வது புத்தகத்துல எழுதப்பட்டது. ये इतिहास के पुस्तक में लिखा गया। ஆனா இந்த மொர்தெகாய் அதே வாசல்ல தான் போய் உட்கார்ந்து இருக்கிறார். परंतु ये मोर्देकाई वही द्वार में खड़ा बैठा है। இந்த அகாசியர் ராஜா ये श्रेष्ठ राजा தன்னுடைய அரண்மனையில उसने अपने राजभवन में ஆமான் என்கிற ஒரு துஷ்ட மனுஷனை आमान कर एक दुष्ट व्यक्ति को மேன்மைப்படுத்தி उसको एक बड़ा उत्पत्ति देकर அரண்மனையில பெரிய அளவுல உயர்த்தி வைத்திருந்தார். महल में एक बड़ा स्थान देकर उसे ऊंचा कर रखा था। இவருக்கு ஒரு பெரிய பெருமை. उसके अंदर एक बड़ा ही घमंड था। ராஜா இவனை மேன்மைப்படுத்தி உயர்த்தி வைத்திருந்தபடினாலே राजा उसको प्रतिष्ठा कर एक ऊंचा पद दिया था, इसीलिए எல்லாரும் இவனை பார்க்கும்போது வணங்கி நமஸ்கரிக்கிறார்கள். सब इसको जब भी देखते तो झुक कर इसके नमस्कार करते हैं। எல்லாரும் நமஸ்கரிக்கிறார்கள். सब उसको दंडवत करते हैं। மொர்தெகாய் ஆமானை பார்த்து நமஸ்கரிக்கவில்லை. परंतु मोर्देकाई आमान को देखकर कभी दंडवत नहीं करता था। மொர்தெகாய் ஆமானை பார்த்து தலை வணங்கவில்லை. ये मोर्देकाई आमान को देखकर कभी भी सिर नहीं झुकाता था। காரணம் என்னவென்றால் इसका कारण क्या है? மொர்தெகாய் ஒரு யூத கோத்திரத்தை சேர்ந்தவன். ये मोर्देकाई एक यहूदी व्यक्ति था। யூதன் ஜீவனுள்ள தேவனை ஆராதிக்கிறவன். ये यहूदी लोग जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं। ஜீவனுள்ள தேவனை ஆராதிக்கிற மனுஷன் जो जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं, इसीलिए ஒரு மனுஷனை வணங்க முடியாது. ये कोई व्यक्ति को दंडवत नहीं करते। மனுஷனை வணங்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. मनुष्य की दंडवत करने की जरूरत नहीं है। அப்படினால ஆமானை வணங்குவதற்கு மறுத்தார். इसलिए आमान की दंडवत करने के लिए उसने इनकार किया। இது ஆமானுக்கு ஒரு பெரிய எரிச்சலை உண்டாக்குது. तभी आमान को बड़ा ही जलन हुआ। எப்படியாயிலும் மொர்தெகாயை கொலை பண்ணணும். किसी प्रकार इस मोर्देकाई को हमें घात करना है। மொர்தெகாய்க்கு கொலை செய்ய வேண்டும் என்று தூக்கு மரத்தெல்லாம் ரெடி பண்ணா. उसकी मौत करना चाहिए कर उसने फंदा का सब आयोजन किया। ஒரு பக்கம் மொர்தெகாயை அழிக்க வேண்டும் என்று தூக்கு மரம் ரெடி ஆகி கொண்டிருக்கிறது. एक तरफ से मोर्देकाई की नाश करने के लिए उसकी मृत्यु की योजना किया जा रहा है। அன்று ராத்திரியிலே கர்த்தர் ராஜாவின் நித்திரையை கலைத்தார். उसी रात को राजा का नींद को परमेश्वर ने बिगाड़ दिया। ராஜாவின் நித்திரையை கலைத்தார். राजा की नींद को बिगाड़ दिया। ராஜாவுக்கு தூக்கம் வராததுனால राजा को नींद नहीं आया, इसीलिए 4வது புத்தகத்தை எடுத்து इतिहास की पुस्तक को निकालकर அதை வாசிக்க ஆரம்பித்தார். उसे पढ़ने के लिए कहा गया। அங்கே எழுதப்பட்டிருந்தது, वहाँ ऐसा लिखा गया था। மொர்தெகாய் இந்த காரியத்தை அரண்மனைக்கு தெரியப்படுத்தினான். इस बातों को मोर्देकाई ने राजभवन में बताया है। அந்த வார்த்தைகள் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. इस बातों को लिखा गया है। நினைக்கிறேன் अभी सोचता है இந்த பித்தான் தேரேஸ் ரெண்டு பேரும் ஏவாள கைப்பற்றி என்னை கொலை செய்ய வகை தேடின போது ये पितान और तेरेस मुझे घात करने के लिए जब उन्होंने युक्ति किया था, மொர்தெகாய் இதை அரண்மனைக்கு தெரியப்படுத்தினார். ये मोर्देकाई ने इस बातों को राजभवन में बताया। ஆனால் இந்த மொர்தெகாய்க்கு பிரதிபலனாக ஏதாவது செய்யப்பட்டதா? क्या इस मोर्देकाई को इसके बदले में कुछ दिया गया है? எப்படியாவது மொர்தெகாயை கனம் பண்ண வேண்டும் इसी प्रकार मोर्देकाई को एक बड़ा ऊंचा पद देना है। என்று சொல்லி உள்ளத்துல கலங்கினவனாய் உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறார். उसमें मन में बड़ा ही दुखित होकर वो बैठा है। இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையிலே ऐसे एक परिस्थिति में காலையிலே அங்க முத்தத்துல ஒரு சத்தம் கேட்கிறது. अभी आंगन में आवाज सुनाई दे रही है। முத்தத்துல யார் வந்திருக்கிறார்? अभी आंगन में कौन आया है? அங்க பார்த்தா ஆமான் வந்திருக்கிறார். वहाँ देखा जाएगा तो आमान आया है। ஆமான் வந்திருக்கிறார். आमान आया है। இப்ப ஆமானை பார்த்தபோது जब आमान को देखा गया, ராஜா கேக்குறார், अभी उस राजा उसे पूछता है, ராஜா கனம் பண்ண விரும்புகிற மனுஷனுக்கு जो राजा जिस मनुष्य की प्रतिष्ठा करना चाहता है, என்ன செய்ய வேண்டும் என்று கேக்குறார். उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? இந்த ஆமானுக்குள்ள ஒரு நினைப்பு, अभी आमान के अंदर एक सोच, ராஜா என்னை கனப்படுத்தி அரண்மனையில மேன்மைப்படுத்தி வைத்திருக்கிறார். राजा ने इस राजभवन में मुझे एक ऊंचा पद देकर बढ़ाई करके रखा है। அரண்மனையில் இருக்கிற எல்லாரும் என்னை கனம் பண்ணுகிறார்கள். इस राजभवन में जो भी है सब मुझे मर्यादा देते हैं। ஆனபடினாலே इसीलिए ராஜா என்னை தவிர வேற யாரை கனம் பண்ண நினைப்பார்? इसलिए राजा मेरे अलावा किसी और को कैसा प्रतिष्ठा देना चाहता है? ராஜா என்னைத்தான் கனம் பண்ண விரும்புவார் राजा मुझे ही प्रतिष्ठा करना चाहता है। என்று மனதில் நினைத்து கொண்டு ऐसा मन में सोचकर ராஜாவை பார்த்து சொல்லுகிறார், राजा को देखकर कहता है, ராஜா கனம் பண்ண விரும்புகிற மனுஷனுக்கு செய்ய வேண்டியது என்னவென்றால், जिस मनुष्य की प्रतिष्ठा राजा करना चाहता है क्या करना है? ராஜா உடுத்திக் கொள்ளுகிற வஸ்திரமும் जो राजकीय उस वस्त्र पहना जाता है, ராஜா ஏறுகிற குதிரையும் जो राजा चढ़ता है वो घोड़ा, ராஜா தன் சிரசிலே தரிக்கும் ராஜமுடியும் और राजा जो सिर में रखा रहता है वो मुकुट, இதெல்லாம்
இதெல்லாம் கொண்டு வரணும். ये सब लेकर आना है அது ராஜாவுடைய பிரதான மந்திரியுடைய கையில கொடுக்கப்பட और வேண்டும். जो राजा का बड़े हकीम है उनके हाथ में सौंपा जाना है। ராஜா கனப்படுகிற மனுஷனை அலங்கரித்த பிறகு और राजा जो जिसकी प्रतिष्ठा करना चाहता है उन सबको ये पहनाकर அவனை ராஜா ஏறுகிற குதிரையில ஏற்றி उसी घोड़े पर सवार है जिस पर राजा सवारता है நகர வீதியிலே உலாவி வரும்படியா செய்து और नगरों और चौकों की यहाँ फिराया जाए। ராஜா கனப்படுகிற மனுஷனுக்கு இவ்விதமாகவே செய்யப்படு और राजा किस मनुष्य को प्रतिष्ठा करना चाहता है उसी के साथ ऐसे ही किया जाएगा। என்று ஊரை சுற்றி அப்படியே தெண்டலிட்டு வர வேண்டும். ऐसी गांव भर कहते कहते आना है, இப்படி சொல்லிட்டான். ऐसा उसने बोल दिया। சொன்ன உடனே ராஜா சொன்னாரு, जैसे बोलते राजा ने कहा நீ சொன்ன காரியம் எல்லாம் நல்லது, तूने जो भी कहा सब अच्छा நீ है, சொன்ன காரியத்துல ஒண்ணும் குறைவுபடக்கூடாது, तूने जो भी कहा उसमें एक बात भी कम नहीं होना है। நீ சொன்னபடியே तू जिस प्रकार ने कहा ராஜா ஏறுகிற குதிரை, जो राजा चढ़ता है वो घोड़ा, ராஜா உடுத்தி கொள்கிற வஸ்திரம், जो राजा पहनता है वो वस्त्र, ராஜா தலையில இருக்கிற கிரீடம், जो राजा पहनता है अपने सिर में वो मुकुट, இதெல்லாம் தூக்கி கொண்டு போய் ये सब लेकर அரண்மனை வாசலில் இருக்கிற மொர்தெகாய்க்கு போய் கொடு. जो राजभवन के फाटक में बैठा है उस मोर्देकाई के हाथ में दे அவனை அலங்கரித்து और उसको इस वस्त्रों को पहनाकर ராஜா ஏறக்கூடிய அந்த குதிரையின் மேல் அவனை ஏற்றி जो राजा चढ़ता है उस घोड़े पर उसको चढ़ाकर அவனை ஊரெல்லாம் பவனி கொண்டு வந்து उसको पूरे चौके में फुराकर ராஜா கனப்படுகிற விரும்புகிற மனுஷனுக்கு இப்படியே செய்யப்பட जो வேண்டும். राजा की प्रतिष्ठा करना चाहता है उसी के साथ ऐसे ही किया जाएगा कर कर कहकर இப்படி அவனுக்கு முன்பாக சொல்ல வேண்டும். वैसा उसके सामने ऐसे ही कहकर जाना நீ है। சொன்ன வார்த்தையில ஒண்ணு கூட தவறக்கூடாது, போய் செய்யின்னு சொல்லிட்ட. तू जो भी बोला उसमें एक भी कम नहीं होना है, वैसे ही पूरा कर 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 कह दिया। ஆமானுக்கு ரொம்ப கஷ்டம். अभी आमान बड़ा ही शौक हो गया, அவன் தானே சொன்ன வார்த்தை उसने अब खुद से कहा गया है। இப்ப ராஜா அதை செய்ய சொல்லி விட்டார். अभी राजा ने कह दिया इसे करने के लिए, ஆனபடினால அந்த காரியத்தை அப்படியே போய் மொர்தெகாய்க்கு செய்கிறார். इसलिए वैसी मोर्देकाई को वो करता है। வேதத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது, पवित्र शास्त्र में लिखा है ஊரை சுற்றி கொண்டு வந்தார்கள், पूरे गांव घुमा कर लाए, ராஜாவின் குதிரையில ஏற்றப்பட்டு ராஜா போல அலங்கரிக்கப்பட்டு சுற்றப்பட்டான். राजा के घोड़े पे चढ़ा गया और राजा जो भी करता है वो उससे करवाया। ஊரை சுற்றி வலம் வந்த பிறகு जब पूरा गांव को घूम कर आया அந்த ராஜ குதிரை ராஜ அரண்மனையில் வந்து நிற்கிறது. और राज भवन में उस घोड़ा आकर खड़ा है। ஆமான் தான் வீட்டுக்கு போயிட்டான். अभी आमान तो अपना घर चला गया। வேதத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது, पवित्र शास्त्र में लिखा है மொர்தெகாய் தான் முன்பு இருந்தது போல मोर्देकाई जैसा वो पहले रहता था அதே அரண்மனை வாசல்ல போய் உட்கார்றார். उसी राजभवन के द्वार में बैठ गया। கொஞ்சம் கூட பெருமை இல்ல. थोड़ा भी घमंड नहीं। ராஜா உடுத்தி கொள்கிற வஸ்திரம் எனக்கு உடுக்கப்பட்டது. राजा जो पहनता था वो वस्त्र मुझे पहनाया गया था। ராஜா ஏறுற குதிரையில நான் ஏறுறேன். राजा जिस घोड़े पर चढ़ता था वही घोड़े पर मैं चढ़ा ராஜா था। தலையில வச்சிருந்த கிரீடம் ஏன் தலையில राजा के சூட்டப்பட்டது. सिर पर जो मुकुट रखा था वही मुकुट मुझ पर रखा गया था। ராஜா கனப்படுகிற மனுஷனுக்கு இப்படியே செய்யப்படும் என்று சொல்லி என்னை குறித்து ஊர் முழுவதும் சொன்னார்கள். राजा जिस मनुष्य की प्रतिष्ठा करना चाहता है ऐसे ही किया जाएगा करके पूरा गांव को कहा था। கடுகளவு கூட பெருமை கௌரவத்துக்கு இடம் கொடுக்கல. ना ही राई दाना तक उसने घमंड के लिए जगह नहीं दिया। அப்படியே சுற்றி வந்த பிறகு वैसे घूम कर आते ही அப்படியே பழைய இடத்துல எங்க இருந்தா அதே அரண்மனை வாசல்ல போய் உட்கார்ந்தார். पहले वो जिस स्थान में था उसी स्थान में जाकर बैठा। தேவனுடைய பிள்ளைகள் இந்த தாழ்மை தாவீதுக்குள்ள இருந்தது. ये नम्रता दाऊद के अंदर था, இந்த தாழ்மை மொர்தெகாய்க்குள்ள ये இருந்தது. नम्रता मोर्देकाई के अंदर था। மொர்தெகாய்க்குள்ள இருந்த தாழ்மையினாலே जो मोर्देकाई के अंदर जो नम्रता था வேதத்தில் வாசிக்கிறோம், हम पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं மொர்தெகாய் அரண்மனையிலே பெரியவனானான் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. मोर्देकाई राजभवन में एक बड़ा अधिकारी बना कर लिखा है। தேவனுடைய பிள்ளைகள் கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதித்து உங்களை பெரியவர்களாய் மாற்றுவார். परमेश्वर भी तुम्हें आशीर्वाद कर कर बड़े अधिकारी बनाएगा। நமக்குள்ள இருக்க வேண்டியது நல்ல ஒரு மனத்தாழ்மை. हमारे अंदर क्या होना चाहिए? बड़े दीनता होना चाहिए। தன்னை தான் புகழுகிறவன் உத்தமன் அல்ல, जो अपने आप की बढ़ाई करता है वो खरा व्यक्ति नहीं है। கர்த்தரால் புகழப்படுபவனே உத்தமன். जो परमेश्वर के द्वारा बढ़ाया जाता है वही उत्तम व्यक्ति है। தேவனுடைய பிள்ளைகள் தன்னை தானே உயர்த்த கூடாது. हम अपने आप को ऊंचाई नहीं करना चाहिए। நம்மை நாமே பெருமைப்படுத்த விரும்ப கூடாது. हम अपने आप की घमंड भरी हुई बातें नहीं कहना है। உண்மையாய் ஒரு மனுஷன் தேவனால் ரட்சிக்கப்பட்டவனாய் अगर இருப்பானானால், सच्चाई से परमेश्वर के द्वारा उद्धार पाया हुआ अगर कोई व्यक्ति हो, உண்மையாய் ரட்சிக்கப்பட்ட ஒரு தேவனுடைய பிள்ளையை एक सच्चा एक उद्धार पाया हुआ व्यक्ति पर அந்த மனுஷனே அல்லது மனுஷியை वो व्यक्ति अगर या मनुष्य हो या मनुष्य हो அதை கனப்படுத்துவது பரலோகம். जो उसकी आदर करने वाला करता है वो स्वर्ग है। அப்ப ரட்சிக்கப்பட்ட தேவ மனுஷனை மனுஷியை கனப்படுத்துவது பரலோகம். जो जिसकी आदर करता है वो स्वर्ग ही उनकी आदर करता है। மேன்மைப்படுத்துவது உயர்த்துவது பரலோகம். ऊंचा करना और उनको अधिकार देना स्वर्ग करता है। ஆனா பரத்திலிருந்து வரக்கூடிய மேன்மையும் கனத்தையும் மறந்துவிட்டு अगर स्वर्ग से जो आने वाली प्रतिष्ठा उससे भूलकर மனுஷனால் மேன்மையும் கனமும் வர
வேண்டும் என்று சொல்லி விரும்ப கூடாது. मनुष्य के द्वारा हमें उत्साह आना चाहिए करके नहीं चाहना. நம்மை நாமே உயர்த்த हम கூடாது. अपने आप की ऊंचाई नहीं करना है. கர்த்தருடைய சமூகத்தில் தாழ்மையா இருக்கும் போது परमेश्वर के अंदर जब हम नम्रता से रहेंगे, கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். परमेश्वर तब तुम्हें आशीर्वाद देगा. ஆனால் தேவன் எவ்வளவு உயர்த்தினாலே भले परमेश्वर तुम्हें कितना ही बढ़ाई करे, தேவனுடைய பிள்ளைகள் நம் கர்த்தருக்குள் அமைதியாய் அமர்ந்திருக்க வேண்டும். हम परमेश्वर के अंदर शांत से रहना है. ஊர் நாடுகள்ல போனா अगर हम गांव की तरफ से जाएंगे तो தேரி காட்டு இருக்கும். बड़े जंगल होते हैं, அங்க நிறைய பனைமரம் இருக்கும். वहाँ ताड़ी का फल होता है. அந்த பனைமரத்துல பழம் பழுத்திருக்கும். वो ताड़ी का फल पक्का रहता है. அந்த பழம் பழுத்துட்டுனா अगर वो ताड़ी का फल पक गया हो तो அந்த பழம் மரத்துல இருந்து கீழே விழும். वो ताड़ी का फल पेड़ से नीचे गिरता है. அது கீழே விழுதுனா எங்கயாவது முள்புதர்ல वो किधर अगर घासों के बीच में எங்கயாவது மட்டையில ஏதாவது ஒரு இடத்துல போய் விழுந்து கிடக்கும். किसी लकड़ियों के पीछे छुपकर पड़ा रहता है. அந்த காட்டுல வழியா யாராவது நடந்து போவாங்க, जो भी वो जंगल उस रास्ते से जो भी चलता होगा, அந்த பனம்பழம் யாரையும் கூப்பிடுறது वो கிடையாது. ताड़ी का फल किसी को बुलाता नहीं है. அந்த வழியாய் நடந்து போகிறவர்கள் जब उस मार्ग से चलते समय அவர்களுக்கு வாசனை வருகிறது. उनको सुगंध आता है. அந்த பனம்பழம் வாசனை वो வருகிறது. ताड़ी का फल का सुगंध आता है. எங்கேயோ பனம்பழம் விழுந்து கிடக்கிறது. इधर तो ताड़ी का फल गिरा है. அவர்கள் தேடி போய் பழத்தை वो கண்டெடுக்கிறார்கள். ढूंढ कर जाकर उस फल को लेते हैं. தேவனுடைய பிள்ளை பனம்பழம் தன்னை வெளிப்படுத்துவதில்லை. परमेश्वर के लोग ताड़ी का फल कभी अपने आप को प्रकट नहीं करता है. அதற்கு கர்த்தர் கொடுத்த இயற்கையான ஒரு வாசனை परमेश्वर उसने उसको एक दिया हुआ स्वभाव है, மனுஷர்களை தேடி எடுக்கும்படியா வைக்கிறது. मनुष्य को ढूंढ कर निकालने के लिए रखता है. அதே போல தேவனுடைய பிள்ளை என்று அழைக்கப்படுகிறவர்கள் யாராய் இருந்தாலும் उसी प्रकार परमेश्वर को ढूंढने वाले कोई भी हो, அவர்களை கனப்படுத்துவது பரலோகம். उनको बढ़ाई देने वाला स्वर्ग है. அவர்களை மேன்மைப்படுத்துவது பரலோகம். उनको महत्व देने वाला स्वर्ग है. அப்படி பரலோகம் உங்களை கனப்படுத்தி மேன்மைப்படுத்தும் போது अगर तभी स्वर्ग तुम्हें महत्व देकर तुम्हें बढ़ाई करे तो தேவனுடைய பிள்ளைகள் நீங்கள் தாழ்மையா இருக்கும். परमेश्वर के लोग तुम बड़े नम्रता से रहना है. அப்படி தாழ்மையா இருந்தால் अगर तुम नम्रता से होंगे तो கர்த்தர் உங்களை परमेश्वर ஆசீர்வதிப்பார். तुम्हें आशीर्वाद करेगा. கர்த்தர் உங்களை கொண்டு பெரிய காரியங்களை செய்வார். परमेश्वर तुम्हारे से बड़ा काम कराएगा நீங்கள் இன்னும் மேன்மேலும் பலப்படுவீர்கள். और तुम आगे बढ़ोगे. மாத்திரமல்ல सिर्फ इतना ही नहीं, இந்த தாவீதுக்குள்ள காணப்பட்ட ஒரு காரியம் ये दाऊद के अंदर और क्या स्वभाव था. அந்த மாம்ச பலத்தை நம்புகிறவன் அல்ல, उसने अपना बल के ऊपर विश्वास नहीं रखता है. கர்த்தருடைய நாமத்தின் மீது ஒரு நம்பிக்கை வைத்திருந்தார். उसको परमेश्वर के नाम पर एक भरोसा था. தேவனுடைய பிள்ளைகள் பெலிஸ்தரோடு யுத்தத்துக்கு போய் விட்டான் சவுல். ये फिलिस्तियों के साथ युद्ध के लिए चला गया साउल. இந்த சவுலோடு கூட சேர்ந்து ये साउल के साथ தாவீதுடைய மூத்த சகோதரர்கள் 3 பேர் போய் விட்டார்கள். अभी दाऊद के जो बड़े भाई थे 3 जन गए थे. 3 பேர் சவுலோடு யுத்தத்துக்கு புறப்பட்டு போய் अभी விட்டார்கள். 3 जन साउल के साथ युद्ध करने के लिए निकले. இப்போ தாவீதுடைய தகப்பனார் अभी दाऊद का जो पिता था, ஆட்டு மந்தையில் இருந்த தாவீதை அழைத்து जो भेड़ बकरी चरा रहा था, उसको बुलवाकर சகோதரமார்கள் எல்லாம் யுத்தத்துக்கு போய் இருக்கிறார்கள், तेरे भाइयों सब युद्ध के लिए गए हैं. நீ போய் உன் சகோதரமாருடைய நல்ல சுகர் செய்தியை விசாரித்து விட்டு வா तू भाइयों के पास जाकर उनका हाल चाल पूछ कर रहा. என்று சொல்லி தாவீதை சகோதரர்களை சந்திக்கும்படியா அனுப்புகிறார். ऐसा बोलकर दाऊद को उनके भाइयों से मिलने के लिए भेज दिया. இப்போ சில வெகுமதிகள் தின்பண்டங்கள் எல்லாம் கொடுத்து அனுப்புகிறார். जो खाने का सामान उसके हाथ में देकर भेजा. அங்கே தாவீது போன போது जब वहाँ दाऊद गया, அங்கே ஜனங்கள் ஒருவருக்கொருவர் பேசிக் अभी கொள்கிறார்கள். लोग आपस में बातें करने लगे. ஜனங்கள் குசு 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 பேசுறாங்க. अभी लोग आपस में ऐसा बात करने लगे. ஜனங்கள் என்ன பேசுகிறார்கள் என்று தெரியவில்லை. लोग क्या बात कर रहे हैं ये नहीं समझ में आ रहा है. பெலிஸ்தியரிலிருந்து ஒரு மனுஷன் வந்தான். फिलिस्ती से एक व्यक्ति आया, அவன் பேர் கோலியாத். उसका नाम गोलियात है. அவனுடைய உயரம் 6 முழமும் 1 ஜானும். उसका लंबाई 6 फुट का ऊंचा था. அவ்வளவு உயரமுள்ள ஒரு மனுஷன் उतना एक ऊंचा व्यक्ति था. தன் சரீரம் முழுவதும் வெண்கல கவசங்களை அணிந்து கொண்டு उसने पूरा शरीर में सारा युद्ध का वस्त्र पहना था. அவன் வந்து கர்ச்சிக்கிறான். वो उनको ललकारता है. 40 நாளா கர்ச்சிக்கிறான். उस 40 दिन से उनको ललकारा है. பெலிஸ்தியர்களும் இஸ்ரவேலர்களும் சேர்ந்து யுத்தம் பண்ண வேண்டாம். और फिलिस्ती और इजराइल लोग साथ में युद्ध नहीं करना है. பெலிஸ்திய தரப்புல நான் வர்றேன், फिलिस्तियों की तरफ से मैं आता हूँ இஸ்ரவேல் நீங்க ஜனங்கள் உங்க தரப்புல இருந்து ஒரு ஆள் और வரும். इजराइल के लोगों में से एक जन आओ. அப்ப நாங்கள் 2 பேரும் பண்ணுகிற யுத்தத்துல अगर आपस में हम दोनों जो युद्ध करेंगे, நாங்கள் தோல்வியுற்றால் உங்களுக்கு அடிமையாவோம். अगर हम हार गए तो
हम तुम्हारा दास बन जाएंगे, நீங்கள் தோல்வியுற்றால் நீங்கள் எங்களுக்கு அடிமையாக अगर तुम हार जाओगे तो तुम हमारे दास बन जाओ। எல்லாரும் யுத்தம் பண்ண வேண்டாம், ஒரு ஆள் பண்ணா போதும்। सब जन युद्ध करने की जरूरत नहीं, एक जन युद्ध के लिए आया तो काफी है। இந்த வார்த்தையை கேட்டபோது எல்லாருடைய இருதயமும் கலங்கி போயிடுச்சு। जब ये शब्द सुना गया तो सबका मन व्याकुल हो गया। சவுலுடைய இருதயம் கலங்கி போயிடுச்சு। अभी शाऊल का मन बड़ा ही व्याकुल हो गया। இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் எல்லாரும் பயந்து கொண்டு अभी இருக்கிறார்கள்। इस्राएल लोग सब डर गए हैं। இந்த வார்த்தையை தாவீது கேட்டபோது ये बातों को दाऊद जब सुना, தாவீதுக்குள்ள பெரிய தைரியம்। अभी दाऊद के अंदर बड़ा धैर्य आया। தாவீது சொன்னா, दाऊद कहने लगा, இந்த பெலிஸ்தியன் நிமித்தமாக ஒருவருடைய இருதயம் கலங்க கூடாது। इस फेलिस्ती की वजह से किसी का मन व्याकुल न होना है। இவனோடு யுத்தத்துக்கு போய் இவனை ஜெயிப்பேன், நான் ஜெயிப்பேன்। इसके सामने मैं युद्ध कर कर मैं जीतूंगा। இந்த வார்த்தை தாவீதுக்கு சவுலுக்கு அறிவிக்கப்பட்டது। इस बातों को साउल को बताया गया। சவுல் உடனே ஆள் விட்டு அனுப்பி தாவீதை வர अभी சொல்லுகிறார்। साउल लोगों को भेजकर दाऊद को बुलाता है। தேவனுடைய பிள்ளைகள் தாவீது சவுலுக்கு முன்பாக போய் நிற்கிறார்। अभी दाऊद साउल के सामने खड़ा है। சவுல் தாவீது சவுலுக்கு முன்பாக போய் நிற்கிறார்। अभी दाऊद साउल के सामने खड़ा है। இப்படி நிற்கும்போது ऐसा खड़े रहते समय சவுல் ராஜா தாவீதை பார்த்து சொல்லுகிறார், अभी साउल राजा दाऊद से कहता है, இந்த பெலிஸ்தியனாகிய கோலியாத்து ये जो फेलिस्ती गोलियत है அவன் பெரிய யுத்த வீரன், एक बड़ा युद्ध वीर है। சிறு வயதிலிருந்தே யுத்தத்தில் वो பழக்கப்பட்டவன்। लड़कपन से युद्ध में वो सिद्ध है। நீ அப்படிப்பட்டவன் அல்ல, तू ऐसा नहीं है, நீ சிறு பையன், तू एक छोटा लड़का है। ஆடு மேய்த்து கொண்டு तू तो இருக்கிற। भेड़ बकरी चराता था। எவ்வளவு சொல்லி பார்க்கிற। कितना ही उसको समझाया। ஆனா தாவீது சொன்னா, तब दाऊद ने कहा, நான் என் தகப்பனுடைய ஆடுகளை மேய்த்து கொண்டு இருக்கும் போது मैं जब अब मेरे पिता भेड़ बकरी की चराता था, ஒரு முறை சிங்கம் வந்தது, एक बार सिंह आया, ஒரு முறை கரடி வந்தது। एक बार भालू आया। நான் அந்த சிங்கத்தின் வாயை கிழித்து मैं सिंह के मुंह को फाड़कर, அந்த கரடியின் வாயை கிழித்து उस भालू के मुंह को फाड़कर, சிங்கத்தின் வாய்க்கும் கரடியின் வாய்க்கும் ஆட்டை தப்புவித்தேன்। मैं सिंह के मुंह से और भालू के मुंह से मैं अपने मेमना को बचाता था। அதே போலதான் उसी प्रकार இந்த பெலிஸ்தியன் இருப்பார்। यह बेलिस्ती भी होगा। நான் போறேன் யுத்தத்துக்கு। मैं जाता हूँ युद्ध के लिए। சவுல் ராஜாவுக்கு ஒரு கலக்கம்। अभी साउल राजा बड़ा ही दुख हो गया। ஆனாலும் தாவீதை வரவழைத்து तो भी दाऊद को बुलवाकर தாவீதுக்கு தன்னுடைய யுத்த வஸ்திரங்களை எல்லாம் தரிப்பிக்கிறார்। दाऊद को अपना सारा युद्ध का वस्त्र पहनाता है। இவன் யுத்த வஸ்திரங்களை தரித்து பழக்கம் இல்லாத காரணத்தினால் दाऊद को युद्ध का वस्त्र पहन के आदत नहीं था, इसीलिए தாவீது யுத்த வஸ்திரங்களை தரித்து கொண்டு நடந்து பார்க்கிறார்। अभी दाऊद युद्ध वस्त्र पहनकर चलकर देखता है। அவனால நடக்க முடியல। उससे चल नहीं पा रहा है। வஸ்திரங்களை எல்லாம் கலத்தி வைத்து விட்டார்। उसने सारा वस्त्र निकाल दिया। தாவீது சொல்லுகிறார், दाऊद कहता है, யுத்தம் கர்த்தருடையது, युद्ध परमेश्वर का है। யுத்தம் கர்த்தருடையது। युद्ध परमेश्वर का है। கர்த்தர் ஈட்டினாலும் பட்டயத்தினாலும் யுத்தம் பண்ணுகிறவர் அல்ல। हमारा परमेश्वर भाला से या तलवार से युद्ध नहीं करता है। தைரியமாய் போனார்। वो बड़े धैर्य से गया। கல் எடுத்து கொண்டு போனார்। वो पत्थर लेकर गया। அந்த கல்லு கொண்டு उस पत्थर से அந்த கோலியாத்தை பார்த்து சொல்லுகிறார், उस पत्थर लेकर गोलियत से कहता है, நீ ஈட்டியோடு பட்டயத்தோடு என்னிடத்தில் வருகிறாய், तू तो तलवार और भाला लेकर मेरे संग आता है, நான் ஈட்டியோடு பட்டயத்தோடு உன்னிடத்தில் வரவில்லை। परंतु मैं तो तलवार और भाला लेकर मैं तेरे पास नहीं आया हूँ। நீ நிந்தித்த तूने जिसकी निंदा किया है, இஸ்ரவேலின் ராணுவங்களுடைய जो सेनाओं का यहोवा है, சேனைகளின் தேவனாகிய கர்த்தருடைய நாமத்தில் உன்னிடத்தில் வருகிறேன்। सेना यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ। அது எப்படி சொல்றாரு பாருங்க। देखो कैसा कहता है, நீ நிந்தித்த तूने जिसकी निंदा की, இஸ்ரவேலுடைய इस्राएली ராணுவங்களின் தேவனாகிய सेना का परमेश्वर, சேனைகளுடைய கர்த்தரின் நாமத்தினாலே सेनाओं के यहोवा के नाम से உன்னிடத்தில் வருகிறேன்। तेरे पास आता हूँ। கர்த்தருடைய நாமத்தின் மீது ஒரு பக்தி வைராக்கியம்। उसके परमेश्वर के नाम पर उसका एक भक्त था। இஸ்ரவேலின் ராணுவங்களுடைய சேனைகளின் தேவனாகிய கர்த்தருடைய நாமத்தை கோலியாத் நிந்தித்தார்। इस्राएली सेना का परमेश्वर, जो सेनाओं का यहोवा का नाम को उसने दुष्ट माना। அதை அவனால் தாங்கிக் கொள்ள முடியவில்லை। ये वो सह नहीं पाया। அதனால அவன் சொல்றான், நீ நிந்தித்த அந்த கர்த்தருடைய நாமத்தினாலே உன்னிடத்தில் வருகிறேன்। जिसकी नाम तूने ललकारा, उसी नाम से मैं तेरे पास आता हूँ। கர்த்தர் ஈட்டினாலும் பட்டயத்தினாலும் யுத்தம் செய்கிறவர் அல்ல। हमारा परमेश्वर तलवार और भाला लेकर युद्ध नहीं करता है। யுத்தம் கர்த்தருடையது। युद्ध परमेश्वर का है। அவன் சொல்லிக் கொண்டே ऐसे ही कहते, தன் கையில் இருந்த கவனிலே ஒரு கல்லை வைத்து उसने जो गोफन रखा था उसमें पत्थर रखकर அதை அப்படி சுழற்றி வீசினார்। उसने घुमाकर मारा। அந்த கோலியாத்துடைய சரீரம் முழுவதும் யுத்த வஸ்திரங்களினால் மூடப்பட்டிருந்தது। उस गोलियत का पूरा शरीर युद्ध वस्त्र से वो पहनाया था, அது நெற்றி மட்டும்தான் பாக்கி। सिर्फ उसका माथा खुला था। தாவீது வீசின கல்லை கோலியாத்துடைய நெற்றில விழுந்தது। जब उसने पत्थर घुमाकर मारा तो गोलियत के माथे पर लगा। 6 முழம் உயரம், 6 முழம் ஒரு ஜான் உயரம்।
உயரம் 6 फुट की लंबाई और ऊंचाई था। அவ்வளோ பெரிய மனுஷன் उतना बड़ा व्यक्ति முகங்குப்புற கீழே விழுந்தார் मुंह के बल उसे नीचे गिरा, முகங்குப்புற விழுந்தார் मुंह के बल उसे नीचे गिरा। தாவீதுடைய கையில ஒரு பட்டயம் இல்ல दाऊद के हाथ में ना ही कोई तलवार था। தாவீது கோலியாத்தின் மீது ஏறி நின்று दाऊद गोलियत के ऊपर चढ़कर கோலியாத்தின் உரையில் இருந்த பட்டயத்தை உருவி जो उसके यहाँ तलवार रखा था, கோலியாத்தின் தலையை வெட்டி गोलियत का सिर काटकर அவன் தலையை தூக்கி கொண்டு அப்படியே போனான் ராஜாவிடத்துல गोलियत का सिर लेकर राजा के पास जाता है। கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே परमेश्वर के लोगों, சேனைகளின் தேவனாய கர்த்தருடைய நாமத்தின் மீது இருந்த ஒரு வைராக்கியம் जो सेना यहोवा के नाम पर जो भक्त था, அந்த வைராக்கியம் தாவீதை உயர்த்தினது वो तीव्रता उसको ऊंचा किया। இன்றைக்கு கர்த்தருடைய பிள்ளைகள் நாம் எப்படி இருக்கிறோம் आज के दिन हम कैसे हैं? இன்னைக்கு நம்ம ஆராய்ந்து பார்க்க हम வேண்டும் अपने आप को जांच कर देखे। ஒரு சகோதரி இருந்தார்கள் एक बहन थी, அவர்கள் இந்து குடும்பத்துல பிறந்து वो வளர்ந்தவர்கள் एक हिंदू परिवार में बली बड़ी थी, அதனால அவர்களுக்கு இந்து பெயர் வைக்கப்பட்டிருந்தது इसलिए उनका नाम हिंदू का नाम रखा गया था। ஆனா பிள்ளைகள் வளர்ந்து வரும்போது जब बच्चे बढ़कर आए थे, ஆர்சி ஸ்கூல்ல சேர்த்தா उनको कैथलिक स्कूल में बढ़ाया गया। ஃபாதர் நல்ல படிப்புக்கு கன்செஷன் கொடுப்பார் என்று फादर उनको पढ़ाई के लिए कुछ पैसा देगा कर कर, அந்த பெயரை மாற்றி ஒரு சாதாரண காமன் பெயர் வைத்துக் கொண்டார்கள் इसीलिए जो हिंदू का नाम था उसे बदलकर एक कॉमन नाम रख दिए, ஏன்னா ஃபாதர்ட்ட இருந்து பைசா வாங்குவதற்கு क्योंकि फादर से पैसा लेने के लिए பிள்ளை படித்து முடித்தது अभी बच्चे पढ़ लिख के खत्म किए, இப்ப வேலை வாய்ப்பு கிடைக்கணும் अभी काम काज मिलना है। இப்ப வேலை வாய்ப்பு கிடைக்க வேண்டுமானால் अगर काम मिलना है तो, எங்க போனாலும் சரி अगर किधर भी जाएंगे तो, ஒரு ஹாஸ்பிடல் போனாலும் கிறிஸ்தவ ஹாஸ்பிடல்ல இருந்தா நல்லா இருக்கும் अगर कुछ हॉस्पिटल में जाएंगे तो अगर वो मसीह का हॉस्पिटल रहेगा तो अच्छा रहेगा। என்று சொல்லி கிறிஸ்தவ மினிஸ்ட்ரி பாக்குறாங்க इसलिए जो क्रिश्चियन है वैसा देखते हैं। இப்ப அங்க இடத்துக்கு போகும்போது जब वहाँ उनके यहाँ जाएंगे तो அங்க தாலி போட்டு போறாங்க கிறிஸ்தவ தாலி वहाँ मंगलसूत्र का मसीह के मंगलसूत्र जैसा पहन के जाते हैं। எதற்கு சொல்லுகிறேன் मैं इस बात को क्यों कहती हूँ? ஒவ்வொரு இடத்துல ஒவ்வொரு வேஷம் एक एक जगह में एक एक वेश धारण करते हैं। அவர்கள் ரட்சிக்கப்பட்டு மனம் திரும்பி கர்த்தரை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் वो उदार काकर मन फिराकर परमेश्वर को उन्होंने स्वीकार किए लोग हैं। உலக மக்களுக்கு மத்தியில संसार के लोगों के बीच में நாம் கிறிஸ்தவர்களாய் மாறிவிட்டோம் என்று சொன்னா அது ஒரு கேவலமாக இருக்கிறது अगर हम मसीह लोग बन गए तो वो एक बड़ा ही तुच्छ जानते हैं, என்று சொல்லி தன் பெயரை காமனா மாத்திட்டாங்க इसीलिए उन्होंने एक साधारण नाम रख दिए। பிள்ளைக்கு படிப்பு காரியத்துக்கு உதவி தேவை बच्चों की पढ़ाई के लिए मदद की जरूरत है, அதனால ஃபாதர் இடத்துல உதவி கேட்பதற்காக फादर के पास मदद के लिए जाने के அவங்க लिए ஆர்சி மதமா மாறிட்டாங்க वो कैथलिक बन गए। இப்ப வேலை வாய்ப்பு अभी काम काज के लिए இப்ப இங்க போனா கிறிஸ்துவ முறைப்படி தாலி போட்டுட்டாங்க अभी यहाँ पर मसीह के रूप में उन्होंने मंगलसूत्र भी पहन लिया। ஒவ்வொரு இடத்துக்கு தகுந்தவாறு ஒரு வேஷம் एक एक जगह में उन्होंने अपने फायदा के लिए उन्होंने वेश धारण किया। ரட்சிக்கப்பட்ட தேவனுடைய பிள்ளைகள் கர்த்தருடைய நாமத்தின் நிமித்தம் வைராக்கியமாய் நிற்க வேண்டும் जो उद्धार पाए लोग वो परमेश्वर के लिए तीव्रता से हमें रुकना है। இன்னைக்கு நாம எப்படி இருக்கிறோம் आज के दिन हम कैसे हैं? எத்தனை ஜனங்கள் அழிந்து कितने கொண்டிருக்கிறார்கள் लोग नाश हो रहे हैं, சொல்லுகிறார்கள் कहते हैं ஜெபம் பண்ணுங்க प्रार्थना करो। தேவனுடைய பிள்ளைகள் परमेश्वर के लोग நாம் கவனமாய் இருக்க வேண்டும் हम बड़े ही ज्ञान से रहना है। தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்களை வஞ்சிக்கத்தக்கதாக छूने हुए लोगों को भी भरमाने के लिए பிசாசானவன் தந்திரமாய் கிரியை செய்து கொண்டிருக்கிறார் शैतान बड़े तंत्र से वो काम कर रहा है। ஜெபத்தை பற்றி குறை சொல்வதற்காக அல்ல प्रार्थना की कमी बताने के लिए नहीं, யாரையும் குறை சொல்வதற்காக मैं அல்ல किसी की वो भी कमी नहीं बता रही हूँ। தேவனுடைய பிள்ளைகள் ரெண்டு பேர் ஒருமனப்பட்டு இருந்தால் अगर 2 जन भी एक मन से प्रार्थना करेंगे, நீங்கள் ஒரு காரியத்துக்காக ஜெபிக்கும் போது அது கட்டாயம் நடக்கும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது अगर तुम किसी बातों के लिए प्रार्थना करेंगे तो जरूर पूरा होएगा करके लिखा है। ஆனால் இன்றைக்கு परंतु आज के दिन தேவனுடைய பிள்ளைகள் சொல்லுகிறார்கள் परमेश्वर के लोग कहते हैं இந்த கொரோனா வியாதிக்காக 69 நாடுகளில் இருந்து ஜெபம் इस ஏறெடுக்கப்படுகிறது कोरोना बीमारी के लिए 66 जगह से प्रार्थना हो रहा है। 69 நாடுகளில் இருந்து ஜெபம் ஏறெடுக்கப்பட்டு 69 जगह से भी प्रार्थना हो रहा है, இன்னும் ஒரு மாற்றம் இல்லை என்றால் तो भी कोई बदलावट नहीं है कहा गया तो தேவனுடைய பிள்ளைகள் மனுஷனுடைய அறிவினால சக்தினால பக்தினால மாற்ற முடியாது परमेश्वर मनुष्य के जो बुद्धि से पर मनुष्य के ज्ञान से कुछ नहीं बदल सकता है। இது தேவனுடைய தீர்க்கதரிசன வசனம் நிறைவேறி ये கொண்டிருக்கிறது परमेश्वर का जो भविष्यवाणी है वो पूरा हो रहा है। ஆண்டவரால் தேவனுடைய பிள்ளை நம்மை பரிசுத்தப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் इसीलिए हम अपने आप की पवित्र कर लेना चाहिए। ஆண்டவருடைய பிள்ளை நம்மை பரிசுத்தப்படுத்திக் கொள்வதற்காக கர்த்தர் கால சமயங்களை தந்திருக்கிறார் परमेश्वर हमको पवित्र करने के लिए कुछ मौका और समय दिया है। தேவனுடைய பிள்ளைகள் परमेश्वर के लोगों கர்த்தருடைய சமூகத்திலே परमेश्वर के सम्मुख में ஆண்டவருடைய நாமத்தை குறித்து ஒரு
வைராக்கியம் நமக்கு வேணும். परमेश्वर के नाम के ऊपर एक तीव्रता चाहिए. இன்றைக்கு अनेक இடங்கள்ல பார்த்தா ஊழல்கள், बहुत जगह में बहुत ही गंदा बात हो रही है. கர்த்தருடைய நாமத்தை சொல்லி கொண்டு பயங்கரமான ஊழல்கள் நடக்கிறது. परमेश्वर का नाम लेकर बहुत सारे फंसाते हैं, உதவி செய்கிறார்கள், मदद करते हैं. கஷ்டப்பட்ட ஜனங்களுக்கு உதவி செய்கிறார்கள். जो कष्ट उठाते हैं उनके लिए मदद करते हैं. ஆனா உதவி செய்கிறவர்கள் போட்டோ எடுத்து Facebookல போடுகிறார்கள். उनको मदद कर उनका फोटो लेकर फेसबुक में डालते हैं. ஆண்டவர் சொன்னாரு, உன் வலது கை செய்வது உன் இடது கைக்கு தெரியக்கூடாது. परमेश्वर कहता है जो तेरा दाहिना हाथ करता है वो बायां हाथ नहीं बताना चाहिए. தேவனுடைய பிள்ளைகள் இன்னைக்கு எப்படி இருக்கிறோம்? आज के दिन हम कैसे हैं? நமக்கு பிரதிபலன் வேண்டுமானால் अगर हमें प्रतिफल चाहिए होगा तो நாம் செய்கிற எந்த ஒரு காரியமும் அந்தரங்கமாய் இருக்க வேண்டும். जो भी हम करेंगे वो गुप्त में होना चाहिए. அந்தரங்கமாய் ஜெபித்தால் வெளியரங்கமாய் பதில் अगर கொடுப்பார். हम गुप्त में प्रार्थना करेंगे तो बाहरी रूप से परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा. அந்தரங்கமாய் நன்மை செய்தால் வெளியரங்கமாய் பிரதிபலன் अगर हम தருவார். गुप्त रूप से अगर किसी की भलाई करें तो बाहरी रूप में परमेश्वर हमारी भलाई करेगा. இன்றைக்கு கர்த்தருடைய நாமத்தை சொல்லி இன்றைக்கு अनेகர் பிழைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். आज परमेश्वर की नाम बोलकर बहुत जन मदद पा रहे हैं. அதனால் தேவனுடைய பிள்ளைகள் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்கள் வஞ்சிக்கப்பட்டு போகாதீர்கள். इसीलिए जो चुने गए वो भरमाए न जाए. ஆண்டவருடைய நாமத்தின் மீது வைராக்கியம் வேண்டும். परमेश्वर के नाम पर तीव्रता चाहिए. இந்த வைராக்கியம் தாவீதுக்குள்ள இருந்தது. ये तीव्रता दाऊद के अंदर था. இதே வைராக்கியம் தான் சாத்ராக் மேஷாக் ஆபேத்நேகோக்குள்ள यही இருந்தது. तीव्रता शाद्राक मेशक और आबेदनेगो के अंदर था. 6 முழ உயரம், 6 फुट की लंबाई 6 முழ 60 முழ உயரம், और 60 फुट की लंबाई 6 முழ அகலம், और 6 फुट की लंबाई ऊंचाई, 60 முழ உயரம், 60 फुट की ऊंचाई 6 முழ அகலம். और 6 फुट की लंबाई. அவ்வளவு பெரிய ஒரு விக்கிரகத்தை உண்டாக்கி इतना बड़ा एक मूर्ति बनाकर தூரா என்கிற சமபூமியில நிறுத்தி पूरा कर नाम पर खड़ा कर ராஜா அந்த பொற்சிலையை வணங்கும்படி கட்டளை கொடுத்தார். राजा ने उस मूर्ति की दंडवत करने के लिए आज्ञा दिया. எல்லாரும் வணங்கணும். सब जन दंडवत करना है. பாபிலோன்ல இருக்கிற அத்தனை பேர் வணங்கணும். बेबीलोन में जो भी है सब जन दंडवत करना है. எப்பொழுது வீணை சுரமண்டலம் நாதம் எல்லாம் தொனிக்குமோ जब नरसिंगा बसूली वीणा सारंगी बजाया जाएगा அப்பொழுது எல்லாரும் தாழ விழுந்து இந்த பொற்சிலையை வணங்க வேண்டும். सारे अपने मुंह के बल गिरकर उसे दंडवत करना है. எல்லாரும் வணங்கினார்கள். सब जन ने दंडवत किया. அடிமைகளாய் பிடிக்கப்பட்டு கொண்டு போகப்பட்டவர்கள் சாத்ராக் மேஷாக் जो ஆபேத்நேகோ, दास के रूप पर पकड़ा गए थे ये सातराक मेशक और अबेदनेगो, இவர்கள் அடிமைகளாய் இருந்தாலும் ये दास के रूप में थे. ஜீவனுள்ள தேவனை ஆராதிக்கிறவர்களாய் இருந்தார்கள். ये जीवित परमेश्वर की आराधना करते थे. அப்படினால் தைரியமாய் சொன்னார்கள், इसलिए बड़े धैर्य से उन्होंने कहा நாங்கள் நீர் நிறுத்தின இந்த பொற்சிலையை வணங்க மாட்டோம். आप जो खड़ा के इस मूर्ति को हम दंडवत नहीं करेंगे. நாங்கள் ஆராதிக்கிற தேவன் हम जिसकी आराधना करते हैं எங்களை விடுவிக்க வல்லவராய் இருக்கிறார். हमें छुड़ाने के लिए वो सामर्थ है. ஒருவேளை அவர் எங்களை விடுவிக்காமற் போனாலும் अगर हमें छुड़ा भी नहीं ले இந்த பொற்சிலைக்கு முன்பதாக நாங்கள் வணங்க மாட்டோம். इस मूर्ति के सामने हम दंडवत नहीं करेंगे. கர்த்தருக்காக வைராக்கியம் பாராட்டினார். परमेश्वर के लिए बड़े वीरता दिखाए. ராஜாவுக்கு கோபம் வருகிறது. राजा को गुस्सा आ रहा है. எரிகிற அக்கினி சூளையை 7 மடங்கு அதிகரித்தார். जो जल रहा है उस आग को 7 गुना बढ़ा दिया. தன் வேலையாட்களுக்கு கட்டளை கொடுக்கிறார். उसने अपने नौकरों को आज्ञा दिया இந்த கை காலை எல்லாம் கட்டி தீச்சூளையில கொண்டு போடுங்க. उनके हाथ और पैर को बांधकर उस आग के भट्टे में डाल दो. எவர்கள் இவர்களை தூக்கி கொண்டு போனார்களோ जो लोग इन्हें उठा कर ले गए थे அவர்கள் போகிற வழியிலே எரிந்து போனார்கள். वो जैसी जाते उस मार्ग में मर गए. அவ்வளவு சூடு. उतना गर्मी. ஆனா இவர்கள் 3 பேர் தீச்சூளைக்குள்ள தூக்கி போடப்பட்டார்கள். परंतु ये तीनों जन आग के भुट्टे में फेंके गए. இந்த 3 பேருக்கு நடுவிலே इस तीनों के बीच में நான்காவது ஒரு மனுஷன் உலாவி अभी கொண்டிருந்தார். चौथा एक पुरुष वहाँ मंडल रहा था. ராஜா பார்க்கிறார். अभी राजा देखता है 3 மனுஷரை அல்லவா போட்டோம். हम तो 3 पुरुष को डाले थे. 3 மனுஷர்களையும் கையையும் காலையும் கட்டி அல்லவா போட்டோம். हमने तो उनके हाथ पैर बांध कर डाले थे. இப்ப 4 மனிதர்கள் தீயின் நடுவிலே உலாவி வருகிறார்கள். अभी यहाँ तो 4 पुरुष आग में टहल रहे हैं. 4வது மனுஷனுடைய சாயல் தேவ மனுஷனை போல இருக்கிறது. ये चौथा पुरुष है वो स्वर्गदूत के समान दिख रहा है. ராஜா பார்க்கிறார். अभी राजा देख रहा है. ராஜா பயந்து போனார். अभी राजा डर गया. தீச்சூளையிலிருந்து வெளியே வரவழைக்கிறார். आग के बुट्टे से उन्हें बाहर बुलवाता है. எழுதப்பட்டிருக்கிறது, पवित्र शास्त्र में लिखा है அக்கினியின் வாசனை கூட சாத்ராக் மேஷாக் ஆபேத்நேகோ மீது வீசவில்லை. वो आग का गंधक तक सातराक मेशक आबेदनेगो के पास नहीं था. அவர் தலைமுடியில ஒன்று கருகவில்லை. उनके बाल एक भी नहीं जले गए थे. அவர் உடுத்திருந்த வஸ்திர சால்வை ஒன்று और சேதப்படவில்லை. जो वस्त्र उन्होंने पहना था वो एक भी जला नहीं था. ராஜா சொல்லுகிறார், राजा ने कहा சாத்ராக் மேஷாக் ஆபேத்நேகோ வணங்குகிற தேவனே ஜீவனுள்ள தேவன். जो सातराक मेशक आबेदनेगो जो परमेश्वर की धन्यवाद करते हैं वही जीवित परमेश्वर है. அவர்களுக்கு விரோதமாகவோ उनके विरोधो அவர்கள் ஆராதிக்கிற தேவனுக்கு விரோதமாகவோ वो जिनकी आराधना करते हैं उस परमेश्वर के विरोध யாராயிலும் விரோதமாய் பேசினால் अगर कोई भी उनके विरुद्ध बात करे அவர்களுடைய வீடு எருக்களமாக்கப்படும்.
அழிக்கப்படும். उनका घर जलाया जाएगा। ராஜா சொன்ன ஒரு வார்த்தை. ऐसा राजा ने कहा। எப்பொழுது சொல்லுகிறார்? कब कहता है? இந்த சாத்ராக் மேஷாக் ஆபேத்நேகோ ये सातराग मेशक और आबेदनेगो கர்த்தருடைய நாமத்தின் மீது வைத்திருந்த வைராக்கியத்தினால जो परमेश्वर के नाम पर उन्होंने तीव्रता दिखाया था। தீச்சூளைக்குள்ள போனால் பரவாயில்லை, பொற்சிலை வணங்க மாட்டோம். हम आग के भट्टे में भी जाएंगे परंतु इस मूर्ति की दंडवत नहीं करेंगे। இந்த வைராக்கியமாய் நின்ற போது ये तीव्रता से जब वो खड़े थे கர்த்தர் அவளுக்காய் கிரியை செய்ய ஆரம்பித்தார். परमेश्वर ने उनके लिए क्रिया किया। அல்லேலூயா, हालेलुया, அல்லேலூயா, हालेलुया, அல்லேலூயா. हालेलुया। தேவனுடைய பிள்ளைகள் கர்த்தருடைய நாமத்தை குறித்த வைராக்கியம் உங்களுக்கு இருக்கும் போது अगर परमेश्वर के नाम के ऊपर तीव्रता अगर तुम्हारे अंदर हो, நீங்கள் சும்மா இருப்பீர்கள், கர்த்தர் உங்களுக்காக யுத்தம் செய்வார். तो अगर तुम शांत रहेंगे तो परमेश्वर तुम्हारे लिए युद्ध करेगा। கர்த்தர் ஈட்டினாலும் பட்டயத்தினாலும் யுத்தம் பண்ணுகிறவர் அல்ல. परमेश्वर तलवार या भाला लेकर युद्ध नहीं करता है। வேதம் முழுவதும் நீங்கள் வாசித்து अगर பார்ப்பீர்கள், पूरा शास्त्र अगर तुम पढ़ोगे तो யுத்தத்துக்காக கர்த்தர் யுத்தத்துக்காக கர்த்தர் பயன்படுத்தின ஆயுதங்கள் வித்தியாசமானவைகள். जो परमेश्वर ने युद्ध के लिए जो उन्होंने तैयारी किया वो मार्ग बड़े फर्क था। வித்தியாசமான ஆயுதங்களை பயன்படுத்தி கர்த்தர் யுத்தம் பண்ணுகிறார். परमेश्वर ने अलग रूप के मार्ग लेकर परमेश्वर ने युद्ध किया है। இந்த தீச்சூளைக்கு நடுவிலே ஒரு தேவதூதன் இறங்கி வந்தார். इस आग के भट्टे में स्वर्गदूत उतर कर आया। இவர்கள் கர்த்தருடைய நாமத்தின் மீது வைத்திருந்த வைராக்கியம், जो इन्होंने परमेश्वर के ऊपर जो तीव्रता दिखाया, பரலோகத்தின் தூதன் அந்த அக்கினிக்குள்ள இறங்கி வந்தார். स्वर्गदूत आकर उस आग के भुट्टे में उनके साथ चला। தேவனுடைய மகிமை அங்கு வெளிப்பட்டது. परमेश्वर की महिमा उस जगह पर प्रकट हुई। கர்த்தருடைய நாமத்தின் மீது வைராக்கியம் இந்த தாவீதுக்குள்ள இருந்தபடினாலே जो परमेश्वर का नाम का जो तीव्रता इस दाऊद के अंदर था, इसीलिए கர்த்தர் தாவீதை ஆசீர்வதித்தார். परमेश्वर ने दाऊद को आशीर्वाद किया। தாவீது பெரிய காரியங்களை செய்தார், दाऊद बड़े काम किया மேன்மேலும் பலப்பட்டார். और प्रतिफल पाया। இந்த வார்த்தை யார் சொன்னது? इस बात को किसने कहा? தாவீதை துரத்தி கொண்டு வந்த சத்ருவாகிய சவுல் சொன்னார். जो दाऊद को हमेशा शत्रु समझता था, साउल ने कहा। வேதத்துல வாசிக்கும் போது जब हम पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं, தேவனுடைய பிள்ளைகள் தாவீது சொல்லுகிறார், दाऊद कहता है இந்த தாவீது ये दाऊद, சவுலோடுக்கு வாழ்நாள் முழுவதும் சத்ருவாய் இருக்கிறார். ये साउल जिंदगी भर उसका शत्रु बना था। கர்த்தர் தாவீதோடு கூட இருக்கிறார் என்பதை கண்டுகொண்ட சவுல் परमेश्वर दाऊद के साथ है करके जब साउल ने पहचान लिया, தாவீதோடு கூட கர்த்தர் இருக்கிறார் என்பதை அவர் அறிந்து கொண்டபடினாலே दाऊद के साथ परमेश्वर है करके जब उसने जान लिया, முன்பை விட தாவீதுக்கு அதிகமாய் பயப்பட ஆரம்பித்தார். पहले से भी दाऊद से वो बहुत ही डरने लग गया। அவன் பயப்பட்டது மட்டுமல்ல, सिर्फ डरा ही नहीं, தான் உயிரோடு இருக்கும் நாளெல்லாம் जब तक वो जीवित था தாவீதுக்கு சத்ருவாய் இருந்தான் என்று दाऊद के लिए वो शत्रु बना था। 1 சாமுவேல் 18 அதிகாரம் 28 29 வசனங்கள்ல வாசிக்கிறோம். पहला सामुएल 18 का 28 वचन में लिखा है, தான் உயிரோடு இருந்த நாட்கள் எல்லாம் தாவீதுக்கு சவுல் சத்ருவாய் இருந்தார். जब तक साउल जिंदा था तब तक दाऊद के लिए वो शत्रु बना था। தாவீது சொல்லுகிறார், दाऊद कहता है உம்முடைய தகப்பன் என் பிராணனை வாங்க விருப்பமாய் இருக்கிறார். आपका पिता मेरा प्राण को लेने के लिए वो चाहता है। அப்ப தாவீதுக்கு உயிருள்ள நாளெல்லாம் சத்ருவாய் இருந்தவன் சவுல். दाऊद की जिंदगी भर शाऊल शत्रु बना था। தாவீதுடைய பிராணனை வாங்க விருப்பம் கொண்டிருந்த சவுல் दाऊद का प्राण लेना चाहता था। தாவீது சொல்லுகிறார், दाऊद कहता है மரணத்துக்கும் எனக்கும் ஒரு அடி தூரம் மாத்திரமே இருந்தது. मृत्यु और मेरे लिए 1 फुट का ही लंबाई थी। அந்த அளவுக்கு தாவீதை பின்தொடர்ந்து சவுல் விரட்டிட்டே வர்றான். इतना ही दाऊद का पीछा कर कर साउल जाता था। எப்பொழுது சவுலின் கையினால் மடிந்து போவோமோ என்கிற ஒரு பயத்தோடு ஓடுகிறார். दाऊद ये सोचता था कि मैं कब शाऊल के हाथ से नष्ट हो जाऊंगा करके डर के साथ वो भागता था। வனாந்தரமாய் ஓடி वो ஓடுகிறார். जंगल घूमता था। கர்த்தருடைய பிள்ளைகளும் அறிந்து கொள்ள வேண்டியது, परमेश्वर के लोग, हम एक बात की जान लो, வேதத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது, शास्त्र में लिखा है இந்த தாவீது வனாந்தரமாய் ஓடி ஒளிந்து கொண்டிருந்தாலும் ये दाऊद जंगल अपने आप को छुपा रहा था। அவன் அபிஷேகத்தை கனம் பண்ணுகிற ஒரு மனுஷனாய் இருந்தார். उसने अभिषेक की मर्यादा किया। இந்த தாவீது ये दाऊद அவன் ஒரு வனாந்தரத்தில் தங்கி இருக்கிறான் என்பதை கேள்விப்பட்ட போது जब वो जंगल में था करके जब सूचना पाया गया था, இந்த வார்த்தை உண்மைதான் என்று அறிந்த போது ये बात सच है करके जान लिया, சவுல் 3000 பேரை தன்னோடு கூட சேர்த்து கொண்டு शाऊल 3000 लोगों को अपने साथ लेकर இந்த தாவீதை பின்தொடர்ந்து தாவீதை கொல்வதற்காக போகிறார். ये दाऊद का पीछा कर दाऊद को मार डालना चाहता है। வேதத்தில் நாம் வாசிக்க முடியும், शास्त्र में हम पढ़ सकते हैं இந்த தாவீதை கொன்று போட வேண்டும் என்று போகிறார். ये दाऊद को किसी प्रकार घात करने के लिए चाहता था। தாவீது பார்க்கிறார், दाऊद देखता है 3000 பேரை கூட்டிக் கொண்டு தாவீதை கொலை செய்ய போகிறார்.
போகிறார் 3,000 लोगों को साथ लेकर दाऊद को मार डालना चाहता है। அப்படி போய் கொண்டிருக்கும் போது ऐसे जाते समय வழியோரத்தில் இருக்க ஒரு ஆட்டுத்தொழு வரும்போது जब एक मार्ग में एक जो पहाड़ी था அங்கே வந்தபோது சவுல் ராஜா மலை ஜாதிக்கு போனான் என்று और எழுதப்பட்டிருக்கிறது. साउल राजा पहाड़ी जगह पर गया करके लिखा है। அங்க ஒரு கெபி இருந்தது. वहाँ एक गुफा था, அங்கே அவன் மலை ஜலாதிக்கும்படியாய் वहाँ एक बाहर निकलते समय அங்கு புறப்பட்டு போனான். वहाँ गया था। இதை தாவீது பார்க்கிறான். इसे दाऊद देखता है। தாவீது பார்த்து दाऊद देखकर சவுலுக்கு பின்னாடி போய் शाऊल का पीछा कर சவுளுடைய உடுத்திருந்த சால்வையின் ஓரத்தை வெட்டி கொண்டார். शाऊल जो पहना था उस कपड़े का एक कोपचा को उसने फाड़ कर निकाला। தாவீதின் சேவகர்கள் சொல்லுகிறார்கள், अभी दाऊद का सेवक लोग कहते உன் हैं சத்துருவை உன் கையில் ஒப்பு கொடுப்பேன் என்று கர்த்தர் சொன்ன நாள் இதுதான். तेरे शत्रु को मैं तेरे हाथ में सौंपूंगा, कहा ये परमेश्वर का कहा है। சவுலை கொன்று போடும். शाऊल को मार डाल। தாவீது சொன்னார், दाऊद ने कहा நான் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட தேவ மனுஷனுக்கு விரோதமான கைகளை நீட்ட மாட்டேன். जो परमेश्वर से अभिषेक पाया इस व्यक्ति के ऊपर मैं हाथ नहीं बढ़ाऊंगा। ஆனாலும் நான் வந்தவருக்கு தெரிய வேண்டும் जो आया हूँ उसे मालूम होना चाहिए। என்று சொல்லி इसीलिए சவுல் ராஜாவுடைய சால்வையின் ஓரத்தை வெட்டி கொண்டார். शाऊल का जो वस्त्र था उसे उसने फाड़ कर लिया। சவுல் ராஜாவுடைய வஸ்திரத்தின் ஓரத்தை வெட்டினது அவனுடைய மனசு பாதிக்குது. उसने जब शाऊल का वस्त्र को फाड़ा ये उसका मन बड़े खेदित हो गया। இன்றைக்கு தேவனுடைய பிள்ளைகள் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்கு விரோதமாய் நாம் எப்படி செயல்படுகிறீர்கள்? आज के दिन हम अभिषेक पाए लोगों के विरुद्ध हम कैसे बर्ताव करते हैं? சிறியவர்களோ பெரியவர்களோ भले छोटे हो बड़े हो, கர்த்தர் ஒரு மனுஷனை அபிஷேகம் பண்ணி இருப்பாரானால் अगर परमेश्वर किसी व्यक्ति को अभिषेक करता है, அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்கு விரோதமாக உங்கள் கரங்களை நீட்ட கூடாது. अगर अभिषेक पाए हुए लोगों के विरुद्ध अपना हाथ नहीं बढ़ाना चाहिए। அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்கு விரோதமாக உங்கள் வாயை திறக்க கூடாது. जो अभिषेक पाए उन लोगों के विरुद्ध अपना मुंह नहीं खोलना है। கர்த்தரை பார்த்து சும்மா இருக்க மாட்டார். परमेश्वर से देखो चुप नहीं बैठा रहेगा। தாவீது பார்க்கிறான், अभी दाऊद देखता है சால்வையின் ஓரத்தை அறுத்து கொண்டது அவனுக்கு மனசுக்கு துடிக்கிறது. शाऊल का कपड़ा उसने जो फाड़ा था उसका मन खेदित हुआ। ஆனபடினாலே தாவீது சவுலை பார்த்து கூப்பிடுகிறார். इसीलिए दाऊद शाऊल से बुलवाता है, தான் வந்தது சவுலுக்கு தெரிய வேண்டும். मैं जो आया हूँ ये शाऊल जानना चाहिए। சவுலுக்கு பின்னாக போய் शाऊल का पीछा कर ராஜாவாகிய என் ஆண்டவரே அப்படின்னு சத்தம் போட்டு கூப்பிடுகிறார். हे मेरा राजा ईश्वर। சவுல் அந்த சத்தத்தை கேட்ட போது திரும்பி பார்த்து शाऊल जैसी आवाज सुनकर मुड़कर देखकर அவன் திரும்பி பார்க்கிறான். சவுல் वो मुड़कर देखता है। சவுல் திரும்பி பார்த்த போது जब वो मुड़कर देखते ही தாவீது முகங்குப்புற விழுந்து வணங்குகிறார். दाऊद सिर के बल गिरकर उसको दंडवंद करता है। முகங்குப்புற விழுந்து வணங்கி मुंह के बल गिरकर उसे दंडवंद कर சவுலை பார்த்து சொல்லுகிறார், शाऊल को देखकर कहा தாவீது உமக்கு பொல்லாப்பு செய்ய நினைக்கிறான் दाऊद आपकी बुराई करने के लिए सोचता है என்று உம்மிடத்தில் சொல்லுகிற மனுஷனுடைய வார்த்தைகளை நீர் ஏன் கேட்கிறீர்? तुमसे जो कहता है उस मनुष्य की बातों को क्यों मानते हो? இன்றைக்கு கர்த்தர் உம்மையின் கையில ஒப்பு கொடுத்தார். आज के दिन परमेश्वर ने आपको मेरे हाथ में सौंपा था, ஆனால் நான் உம்மீது கை போடுவதில்லை என்று சொல்லி परंतु मैं आपके ऊपर हाथ नहीं बढ़ाऊंगा कहकर உம்முடைய சால்வையின் ஓரத்தை நான் அறுத்து கொண்டேன். मैंने आपके कपड़े के थोड़े टुकड़े को मैंने काट लिया। என் தகப்பனே பாரும் என்று சொல்லி அந்த சால்வையின் ஓரத்தை हे காட்டுகிறார். मेरे पिता देख कर वो दिखाता था। தாவீது சொல்லுகிறார், दाऊद ने कहा என் கையில பொல்லாப்பு இல்ல, मेरे हाथ में कोई बुराई नहीं है, என் கையில எந்த ஒரு துரோகமும் இல்ல, मेरे हाथ में कोई द्रोह भी नहीं है, நான் எந்த துரோகமும் செய்யவில்லை, எந்த பொல்லாப்பும் செய்யவில்லை. मैंने कहा कोई बुराई या कुछ गंदे काम नहीं किए। அப்படி இருந்தும் நீர் ஏன் என் பிராணனை வாங்க फिर தேடுகிறீர்? भी आप क्यों मेरे प्राण की नष्ट करना चाहते हो? ஒரு செத்த நாயை போல இருக்கிற என்னை ஏன் பின்தொடர்ந்து வருகிறீர்? जो मरा हुआ कुत्ता मैं हूँ, मेरा पीछा क्यों करते हो? ஒரு தெள்ளு பூச்சியை போல இருக்கிற என்னை நீர் ஏன் பின்தொடர்ந்து जो வருகிறீர்? मैं कीड़ा हूँ मेरे पीछे आप क्यों पड़े हो? இந்த வார்த்தைகள் எல்லாம் தாவீது சொல்லி முடித்த போது जैसी दाऊद ने बातों को उनसे कहा, சவுல் சொல்லுகிறார், शाऊल ने कहा என் குமாரனாகிய தாவீதே, हे मेरा पुत्र दाऊद, இது உன் சத்தம் அல்லவா? ये तो तेरी आवाज நீ है। என்னை பார்க்கிற நீதிமான், तू मुझसे भी बढ़कर धर्मी நீ है, என்னை பார்க்கிற நீதிமான், तू मुझसे भी बढ़कर धर्मी है। நீ எனக்கு நன்மை செய்தாய், तूने तो मेरे लिए भलाई किया, நான் உனக்கு தீமை செய்தேன். मैंने तो तुझे बुराई किया है। நீ எனக்கு நன்மை செய்தாய், तूने तो मुझे भलाई किया है, நான் உனக்கு தீமை செய்தேன். मैंने तुझे बुराई किया है। வாழ்நாள் முழுசு சத்ருவாய் இருக்கிறவன், जिंदगी भर जो शत्रु बना था, பிராணனை வாங்க தேடுகிறவன், उसका प्राण नष्ट करना चाहता था, அந்த பிராணனை வாங்கி விடுவான் என்று பயந்து பயந்து வனாந்தரமாய் ஓடி ஒளிந்து கொண்டிருந்தவன் जो தாவீது. मेरा प्राण को नष्ट करेगा कर वो जंगल जंगल भाग रहा था। இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில ऐसे एक परिस्थिति में भी மரணத்துக்கு எனக்கு ஒரு அடி தூரம் மாத்திரம் இருக்கிறது என்று சொன்னவன், मृत्यु और मुझ में 1 फुट की लंबाई था कर कहा, அப்பேற்பட்ட சத்ருவை கர்த்தர் தன் கையில
போதிலும் इतना बड़ा शत्रु को जब उसके हाथ में सौंपा गया, தாவீது சொல்லுகிற ஒரு வார்த்தை, दाऊद ने क्या कहा? தேவனுடைய பிள்ளைகள் தாவீது சொல்லுகிறார், दाऊद ने कहा அவருடைய வயது முதிர்ந்து அவர் மரித்தால் ஒழிய, अगर उसका उम्र बीतकर अगर वो मरे गुजरेगा तो ही, அல்லது அவர் வியாதிப்பட்டு மரித்தால் ஒழிய, अगर कुछ रोग होकर गुजरेगा तो ही, அல்லது யுத்தத்துக்கு போன இடத்துல யுத்தத்துல மடிந்தால் ஒழிய, अगर युद्ध में जाते समय युद्ध में मरेगा तो ही, நான் அவருக்கு மீது கை வைக்க மாட்டேன். मैं उसके ऊपर हाथ नहीं रखूंगा. ஒண்ணு அவருக்கு வயசாகி செத்த சாகட்டும், अगर उसका उम्र होकर वो गुजर जाएगा तो मरने दो, அல்லது யுத்தத்துக்கு போன இடத்துல மரித்தால் மரிக்கட்டும், अगर युद्ध के जगह पर जाते समय वहां मरेगा तो भी ठीक है, வியாதிப்பட்டு மரித்தால் மரிக்கட்டும், अगर बीमार होकर मरेगा तो भी ठीक है, நான் அவர் மீது கை வைக்க மாட்டேன். मैं अपना हाथ उनके ऊपर नहीं रखूंगा. ஏன் என்று சொன்னால், क्योंकि கர்த்தருடைய அபிஷேகம் அவர் மேல் இருக்கிறது, परमेश्वर का अभिषेक उसके ऊपर था, கர்த்தருடைய அபிஷேகம் அவர் மீது இருக்கிறது, परमेश्वर का अभिषेक उसके ऊपर था, சவுலுடைய தலையிலே கர்த்தருடைய அபிஷேகம் இருக்கிறது. शाऊल के ऊपर परमेश्वर का अभिषेक था. ஒரு நிமிஷம் கர்த்தர் அபிஷேகம் பண்ணினார், एक समय में परमेश्वर ने उसको अभिषेक दिया था. அபிஷேகம் அவனை விட்டு விலகி போனாது. अभिषेक भले उसके दूर हो गया तो भी, தேவனால் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட மனுஷன் என்று கனம் கொடுக்கிற ஒரு சுபாவம் தாவீதுக்குள்ள இருந்தது. जो परमेश्वर के द्वारा अभिषेक पाया कर उसको एक मान देने वाला एक स्वभाव था. அல்லேலூயா, हालेलुया, அல்லேலூயா. हालेलुया. நம்ம வாசிக்கும் போது நிறைய சம்பவங்களை வாசிக்க हम முடியும். बहुत सारे संभव को पढ़ सकते हैं. ஒருமுறை தாவீதுடைய சேவர்கள் எல்லாரும் एक समय दाऊद का जो साथ रहने वाले सब लोग எல்லாரும் ஒண்ணா உட்கார்ந்து படுத்து தூங்கிட்டாங்க. अभी सब एक साथ मिलकर सो गए. எல்லாருக்கும் தூக்கம். अभी सबको नींद. வேதத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது, पवित्र शास्त्र में लिखा है கர்த்தர் அவர்களுக்கு அயர்ந்த நித்திரை கட்டளையிட்டார். परमेश्वर ने उनको एक अच्छी नींद दिया. எல்லாரும் அயர்ந்து தூங்கிட்டு இருக்கும்போது सबने अच्छी तरह से सो गए थे. தாவீது அவர்கள் கூட்டத்துக்குள்ள போய் दाऊद उनके भीड़ में जाकर அங்கே சவுல் ராஜாவுடைய தலைமாட்டில் இருந்த ஒரு சொம்பையும் ஒரு தண்ணீர் சொம்பையும் ஈட்டியையும் எடுத்துட்டு வந்துட்டார். वहां जाकर उसे जो पानी का लोटा था वो और बाला को लेकर आ गया. தான் வந்தது தெரியணும் என்பதற்காக जो वो खुद आया ये जान लेने के लिए. அதே போல் தாவீது சத்தம் போட்டு கூப்பிடுகிறார், उसी प्रकार दाऊद चिल्लाकर पुकारता है, என் தகப்பனாகிய சவுலே. हे मेरा पिता शाऊल. சேவகரை பார்த்து சொல்லுகிறார், जो सेनापति थे उन लोग से कहा, உங்கள் ராஜாவை நீங்கள் காக்காமல் போனது என்ன? तुम्हारे राजा की क्यों तुमने रक्षा नहीं की? இன்றைக்கு உங்கள் பாளையத்துக்குள்ள ஒருவன் வந்தார், आज तुम्हारे तंबू में एक जन आया, ராஜாவுடைய தலைமாட்டில் இருந்த சொம்பையும் ஈட்டியை எடுத்துக்கொண்டு जो போயிட்டார். राजा के सिर पर जो पानी का लोटा था और बाला लेकर निकला. அந்த சொம்பு ஈட்டி இங்க இருக்கிறது, उस पानी का लोटा और बाला मेरे पास है. உங்களில் ஒருவன் வந்து வாங்கிட்டு போங்க. तुम में से एक जन आकर लेकर जाओ. தேவனுடைய பிள்ளைகள் அந்த நேரத்துல அந்த சவுல் சொல்லுகிறார், उस समय ही शाऊल कहता है, வேதத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது, पवित्र शास्त्र में लिखा है, ஒருவன் தன் மாற்றானை கண்டு அவனை உயிரோடு தப்ப வைப்பானோ, अगर किसी ने अपने शत्रु को देखकर उससे बचाएगा क्या? ஒரு சத்துருவை கண்டு அவனை உயிரோடு தப்ப வைப்பானோ, क्या शत्रु को देखकर उसे बचाएगा क्या? ஆனால் நீ அப்படி செய்யவில்லை, परंतु तूने ऐसा नहीं किया. நீ அப்படி செய்யவில்லை, तूने ऐसा नहीं किया. நீ என்னை தப்ப வைத்தாய். तूने मुझे बचाया. கர்த்தருடைய சமூகத்திலே என் ரத்தம் தரையில் விழாதிருப்பதாக परमेश्वर के सम्मुख में मेरा लहू इस दुनिया इस पृथ्वी में नहीं गिरे. சொல்ற சவுல் சொல்ற, शाऊल कहता है, நான் பாவம் செய்தேன், मैंने तो पाप किया है. என் குமாரனாகிய தாவீதே நீ திரும்பி வா. हे मेरा बेटा दाऊद तू लौट कर आ. இன்றைய தினம் என்னுடைய ஜீவன் உன் பார்வையில் எப்படி அருமையா இருந்ததோ, जिस प्रकार मेरा प्राण आज तेरे आंखों में कितना ही ऊंचा था, என்னுடைய ஜீவன் உன்னுடைய பார்வையில் அருமையா இருந்தபடினாலே जिस प्रकार मेरा प्राण तेरे आंखों में ऊंचा था, இனி உனக்கு நான் ஒரு பொல்லாப்பு செய்ய மாட்டேன். अब से मैं तुझे कोई बुराई नहीं करूंगा. நான் மதியற்றவனாய் இவ்வளவு பெரிய தப்பை நான் செய்துட்டேன். मैं पागलपन होकर मैंने बुराई किया है. மதியற்றவனாய் இந்த காரியத்தை मैंने செய்துட்டேன். अक्कल के बिना ये काम किया है. தாவீது சொல்றார், உங்கள ஒருவன் வந்து ஈட்டியும் தண்ணி சொம்பையும் கொண்டுட்டு போங்க. तुम में से एक जन आकर इस पानी का लोटा और बाला को लेकर जाओ. தாவீது சொன்னார், दाऊद ने कहा, உம்முடைய ஜீவன் இன்றைக்கு என் பார்வைக்கு எப்படி அருமையா இருந்ததோ, जिस प्रकार आपका जीवन मेरे आंखों में महत्व था, அப்படியே என் ஜீவன் கர்த்தருடைய பார்வையில் அருமையா இருக்கு. वैसे ही परमेश्वर के आंखों में मेरा जीवन महत्व है. சத்ருவாய் இருந்த தாவீது சவுலை பார்த்து தாவீது சொல்லுகிறார், जो शत्रु बनकर शाऊल था, दाऊद कहता है, உம்முடைய ஜீவன் என் பார்வைக்கு எப்படி அருமையா இருந்ததோ, जिस प्रकार आपका जीवन मेरे आंखों में महत्व था, அதே போல என் ஜீவன் கர்த்தருடைய பார்வையில் அருமையா இருந்தபடினாலே वैसे ही मेरा जीवन परमेश्वर की आंखों में महत्व है. इसीलिए நீர் எவ்வளவு விரட்டி வந்தாலும் உம்முடைய கையில என்ன ஒப்பு கொடுக்கல. आप भले कितना ही मुझे भगा कर आए तो भी परमेश्वर आपके हाथों में नहीं सौंपा. இந்த வார்த்தையை சொன்ன போதுதான் जैसे उसने शब्द
शब्द कहा, சத்ருவாயிருந்த சவுல் சொல்லுகிறார், जो शत्रु बना था साउल ने कहा, என் குமாரனாகிய தாவீதே நீ ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவன், हे मेरा बेटा दाऊद तू आशीर्वाद पाया நீ है, பெரிய காரியங்களை तू செய்வாய், बड़े काम करेगा, நீ மென்மேலும் तू பலப்படுவாய். और भी बड़ा सफल होगा। தேவனுடைய பிள்ளைகள் இந்த சவுல் சொன்ன அதே வார்த்தை जो साउल ने कहा यही वचन को தேவனுடைய பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவருக்கும் சொந்தம். आप एक को भी वो होगा। இந்த ஒவ்வொரு வார்த்தையும் ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையில் நிறைவேற வேண்டுமானால் अगर ये बात तो अगर हर एक के जीवन में पूरा होना है तो தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்குள்ள இருக்க வேண்டிய சுபாவம் தாழ்மை. जो परमेश्वर लोगों के अंदर ये स्वभाव होना चाहिए नम्रता। மாம்சத்தின் மீது மாம்ச பலத்தின் மீது நம்பிக்கை வைக்காமல் हमारे शारीरिक बल पे भरोसा न करते हुए கர்த்தருடைய நாமத்தில் நம்பிக்கை வைக்கணும். परमेश्वर के नाम पर भरोसा रखना चाहिए। கர்த்தருடைய நாமத்தின் மேல் வைராக்கியம் வைக்கணும். परमेश्वर के नाम के ऊपर तीव्रता दिखाना है। எவ்வளவு பெரிய சத்ருவா இருந்தாலும் भले कितना बड़े शत्रु हो, வாழ்நாள் முழுவதும் சத்ருவா भले இருந்தாலும் जिंदगी भर हमारा शत्रु बनकर रहे, நம்முடைய பிராணனை வாங்கவே விருப்பம் கொண்டவர்களா अगर இருந்தாலும் हमारा प्राण भी लेना चाहे, மரணத்துக்கு நமக்கு ஒரு அடி தூரம் தான் இருக்குதுன்னு சொல்லக்கூடிய விதத்தில் சத்ரு பின்தொடர்ந்து வந்தாலும் मृत्यु और हमारे में 1 फुट की लंबाई होकर भी वैसे हमें शत्रु भगाए, அந்த சத்ரு தேவனால் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட ஒரு மனுஷனா இருந்தா अगर वो शत्रु परमेश्वर के द्वारा अभिषेक पाया हुआ व्यक्ति हो तो அபிஷேகத்தை கனம் பண்ண வேண்டும். अभिषेक की मान करो। இன்னைக்கு நம்ம கேட்கலாம், அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட ஒரு மனுஷன் இப்படி கொலைகாலியா மாறுவானா, கொலைபாதகனா? क्या हम पूछ सकते हैं कि अभिषेक पाए हुए लोग ऐसा घातक बनते हैं? அபிஷேகம் இன்னைக்கு அநேகர் விட்டு விலகி போயிட்டு आज के दिन अभिषेक बहुत लोगों से दूर हट गया है। அபிஷேகம் விலகி போனது தெரியாமல் இருக்கிறார்கள். अभिषेक दूर हट गया ये भी नहीं जानते हैं। தேவனால் விடப்பட்ட பொல்லாத ஆவியாக்கு சவுலை கலங்க பண்ணி கொண்டு परमेश्वर के द्वारा छोड़ा गया दुष्ट आत्माओं से घबराता था। தேவனால் வரவிடப்பட்ட பொல்லாத ஆவி கலங்க பண்ணி கொண்டிருந்தாது. जो दुष्ट आत्माओं से सताता था, ஒரு காலத்துல தேவன் அபிஷேகம் பண்ணின பாத்திரம், एक समय परमेश्वर ने अभिषेक पाया हुआ पात्र அந்த है। அபிஷேகத்தை தாவீது கனம் பண்ணினார். उस अभिषेक को दाऊद ने मान दिया। இன்னைக்கு தேவனுடைய பிள்ளைகள் இப்படிப்பட்ட திவ்ய சுபாவங்கள் உங்கள் ஒவ்வொருவருக்குள்ளே இருக்குமே, इसलिए परमेश्वर के लोग ऐसे स्वभाव अगर तुम्हारे अंदर हो, எனக்குள்ளே இருக்குமே, अगर मेरे अंदर हो, கர்த்தர் உங்களை என்னை அப்படியே ஆசீர்வதிக்க வல்லவராய் परमेश्वर இருக்கிறார். वैसे ही तुम्हें और मुझे वैसे ही आशीर्वाद करेगा। எல்லாரும் அவர்கள் இருக்கிற இடங்கள்ல जैसे तुम बैठे हैं उसी स्थल में முழங்கால்ல வருவோம், घुटने टेको, முழங்கால்ல வருவோம். घुटने टेको, எல்லாரும் கர்த்தரை பார்த்து சொல்லுது. सब परमेश्वर को देखकर कहो। சவுல் தாவீதை பார்த்து சொன்னார், साउल दाऊद से कहा, தாவீதே हे நீ दाऊद ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவன், तू धन्य நீ है, பெரிய காரியங்களை तू செய்வாய், बड़े बड़े काम करेगा நீ மென்மேலும் और பலப்படுவாய். तेरा काम सफल होगा। சத்ருவாகிய சவுலுடைய வாயிலிருந்து புறப்பட்ட ஆசீர்வாதமான ये வார்த்தைகள் जो शत्रु साउल के मुंह से निकला हुआ आशीर्वाद वचन है, இன்றைக்கு உம்முடைய ஆசீர்வாதம் எனக்கு வேணும் ஆண்டவரே. इसलिए परमेश्वर मुझे आशीर्वाद दो। தாவீதுக்குள்ள இருந்த தாழ்மை எனக்குள்ள வேணும். दाऊद के अंदर जो नम्रता था वो मुझे दो। தாவீதை போல உம்முடைய நாமத்தின் மீது எனக்கு ஒரு வைராக்கியம் வேணும். जिस प्रकार दाऊद आपके नाम पर वीरता दिखाता वैसी मेरे अंदर தாவீதை हो। போல அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவர்களை கனம் பண்ணுகிற இருதயம் எனக்கு வேணும். जिस प्रकार दाऊद अभिषेक पाए लोगों को मान मर्यादा देता है वैसी हृदय मुझ में भी हो। கர்த்தரிடத்துல கேளுங்க. परमेश्वर से पूछो। கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை வாயினால் சொல்வதல்ல, मसीह की जिंदगी मुंह से बोलने का नहीं है, கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை வாழ்ந்து காட்டுவது. मसीह का जीवन है कि हम जिस प्रकार बताए, வாயினால் சொல்வது எளிதி, जो हम मुंह से कहेंगे वो तो बड़ा ही सुलभ है, வாழ்ந்து காட்டுவது மிகவும் கடினம். जी के दिखाना ही बड़ा कठिन है। கர்த்தருடைய சமூகத்துல கேளுங்க. परमेश्वर के समूह में पूछिए, கர்த்தர் உங்களுக்கு உதவி செய்வார். परमेश्वर तुम्हें मदद करेगा। கர்த்தர் உங்களுக்கு நல்ல தாழ்மை தருவார். परमेश्वर अच्छा नम्रता भरा हुआ हृदय दे, கர்த்தருடைய நாமத்தின் மீது வைராக்கியம் தருவாராக. परमेश्वर के नाम के ऊपर तीव्रता दिखाए, அபிஷேகத்தை கனம் பண்ணக்கூடிய இருதயம் தருவாராக. अभिषेक की मान करने के लिए हृदय दे। எல்லாரும் ஜெபிப்போம். हम सब प्रार्थना करेंगे। நல்ல ஆண்டவரே மே துதிக்கிறோம். अच्छा परमेश्वर आपको धन्यवाद करते हैं। கர்த்தர் தந்த காலை வேளைக்காக உமக்கு நன்றி परमेश्वर ने செலுத்துகிறோம். दिए हुए सुबह के समय के लिए धन्यवाद। உம்முடைய சமூகத்திலே ஆங்காங்கே தேவனுடைய பிள்ளைகள் எங்கெங்கே இருந்து உம்முடைய வார்த்தைகளை கேட்டுக்கொண்டிருந்தாலும் आपके सम्मुख में बैठे जहाँ जहाँ जिस जिस जगह पर बैठे हैं, இந்த பிள்ளைகளை நீர் ஆசீர்வதிப்பீராக. आपके बच्चों को आप आशीर्वाद दीजिए। நீர் ஆசீர்வதிக்க சித்தம் கொண்டால் ஒருவரும் திருப்ப முடியாது. अगर आप आशीर्वाद करना चाहते तो उससे कोई भी मुड़ा नहीं सकता है। நீர் மேன்மைப்படுத்த சித்தம் கொண்டால் ஒருவரும் தடுக்க अगर முடியாது. आप किसी की बड़ाई करना चाहते तो उसको कोई रोक नहीं सकता है। நீர் ஆசீர்வதிக்க வேண்டுமானால், अगर आप आशीर्वाद करना है நீர் तो, மேன்மைப்படுத்த अगर வேண்டுமானால், आप किसी की बड़ाई करना चाहते हो, ஆண்டவரே தாழ்மை வேணும். परमेश्वर नम्रता की जरूरत है, இந்த நாமத்தின் மேல் வைராக்கியம் வேணும். आपके नाम के ऊपर तीव्रता की जरूरत है, அபிஷேகத்தை கனம் பண்ணுகிற ஒரு இருதயம் வேணும். अभिषेक की मान करने के लिए हृदय चाहिए। இதெல்லாம் ஒவ்வொருவருக்கும் தாரும். ये सब हम हर एक को दीजिए। வசனத்தை கேட்க ஒவ்வொருவருக்கும் जो जो கொடுப்பீராக. इस वचन को दिया उन सबको आप दीजिए। கற்றுக்கொண்ட சத்தியத்துக்கு சாட்சியா நிற்கட்டும். जो सिखा हुआ व्यवस्था में सिर से खड़े हो சத்தியத்துக்கு சாட்சியா நிற்கட்டும். और सच्चाई के लिए सिर से खड़े हो சபையில தூணா இருக்கட்டும். और कलिसिया में खंबा बनकर स्थिर हो। வஞ்சிக்கிற ஆவிகளை இனங்கண்டு விலக கிருபை जो செய்யும். बरमाने वाली आत्मा से दूर हटने के लिए आप अनुग्रह உம்முடைய कीजिए। நல்ல நாமத்தை மகிமைப்படுத்தும். आपका अच्छा नाम की महिमा हो। எங்களை தாழ்த்தி விடைய கரங்கள்ல हम அர்ப்பணிக்கிறோம். अपने आप को नम्रता करके आपके हाथों में सौंपते हैं। ரட்சகர் இயேசு நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते प्यारे पिता, ஆமென். आमीन। கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி. என் முழு உள்ளமே உம்முடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி.
in ആത്മാവേ കർത്താവേ സ്തോത്രം കർത്താവേ സകല ഉപകാരങ്ങളെ ഭാഗമാകെ ആമേൻ കർത്താവേ ആശീർവദിക്കുക परमेश्वर आप सबको आशीर्वाद दे।